Lord, we worship you. Lord, we exalt your holy name. Lord, there's no other God besides you, Lord. Hallelujah. Lord Jesus, today we gather in your presence, Lord Jesus, to give you thanks and praise, Lord, for all that you have done in our lives, Lord, for all that you are going to do, Lord Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah, Jesus. Oh, Father, you have done so many miracles in our life, oh Lord. The God of miracles in our midst today. Hallelujah. Let's just worship and exalt his name right now. Lord, give us a heart of worship, Lord Jesus. Let us just look to you, Lord. Hallelujah. Glory, Lord. Glory, Jesus. Thank you, Lord. Let's continue to praise the name of our Lord. Glory, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. Let's worship the name of our Lord. You are here, walking in this place. I worship you. I worship you. You are here. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, walking in this place. I worship you. I worship you. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. You are here, touching every heart. I worship you. I worship you. You are here, healing every heart. I worship you. I worship you. You are here, turning lives around. I worship you. I worship you. You are here, mending every heart. I worship you. I worship you. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. 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 Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. Never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are.
Jesus. All eyes closed and let's all lift up our hands. Let's just say and sing this song one more time. Sing together with me, people of God. Hallelujah. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Oh, glory, Lord Jesus. Let's give a clap offering unto Him. Hallelujah. Lord, you are the way maker. Lord, you are the miracle worker. Hallelujah, Jesus. Lord, there's nothing too difficult for you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Lord, we exalt your name. Lord, you are the God who mends all broken hearts, Lord Jesus. You are our healer. You are our restorer. Hallelujah. Thank you, Jesus. Lord, we claim, Lord Jesus, your promises, Father. Lord Jesus, you said, Lord Jesus, that you are always with us, Lord. Father, you said, Lord Jesus, I am with you always till the very end of age. Oh, glory, Jesus. Thank you, Father, that, Lord, you are the light of our lives, Lord Jesus. There's no other God besides you, oh Father. Lord, we exalt your name, Father. Lord, we worship you, Lord. Thank you, Jesus, for the gift of life. Thank you, Lord Jesus, for bringing us here to worship you, Lord. Hallelujah. Lord, you've been so good to us, Lord. Lord, you've been so merciful unto us, Lord. And we offer our praises and thanks to you, oh Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord Jesus. There's no other God besides you, oh Lord. உம்மை போல் வேற தெய்வம் இல்லை. Hallelujah. Thank you, Lord. Glory, glory, Jesus. எல்லா நாமத்திற்கும் மேலானவர், எல்லா மகிமைக்கும் நீர் பாத்திரர். எல்லா நாமத்திற்கும் மேலானவர், எல்லா மகிமைக்கும் நீர் பாத்திரர். உம்மை போல் வேறு தெய்வமில்லை. உம்மை போல் வேறு தெய்வமில்லை. உம்மை போல் வேறு தெய்வமில்லை. உம்மை போல் வேறு தெய்வமில்லை. Together, let's all say, பாத்திரர் நீரே. இயேசுவே, நீர் பாத்திரரே. பாத்திரர் நீரே. இயேசுவே, இயேசுவே, நீர் பாத்திரரே. உம்மை போல் வேறு தெய்வமில்லை. அவரை ஆராதிப்போமாக. உம்மை போல் வேறு தெய்வம் தெய்வமில்லை. no one like you, Lord. உம்மை போல் வேறு தெய்வமில்லை. உம்மை போல் வேறு தெய்வம். ஓ, பாத்திரர், பாத்திரர். Come on, let's worship it. அவரை ஆராதிப்போமாக. ஓ, தேவன் நல்லவர். ஓ, நீர் பாத்திரர். Hallelujah. உம்மை ஆராதிக்கிறோம் ஆண்டவரே. நீர் பாத்திரரே, பாத்திரர், பாத்திரர். நீரே. இயேசுவே, நீர் பாத்திரரே. பாத்திரர். நீரே. இயேசுவே, நீர் பாத்திரரே. Hallelujah. ஓ, நீர் பாத்திரர். Hallelujah. Lord, you are worthy, O Lord. ஆண்டவரே, உம்மை ஆராதனை செய்கிறோம். ஓ, நன்றி ஆண்டவரே. Hallelujah. உம்மை ஆராதனை செய்கிறோம் ஆண்டவரே. மகிமைக்கு பாத்திரர், மகிமைக்கு பாத்திரர், மாட்சிமை நிறைந்தவரே. பரிசுத்தர், பரிசுத்தர் நீர் ஒருவர் ஆண்டவரே.
அப்படியே கர்த்தரை வாய்களை திறந்து முழு இருதயத்தோடு அவரை ஆராதனை செய்வோமா? ஆண்டவர் எத்தனை நன்மைகள் வாழ்க்கையில செய்து இருக்கிறார், அவள் எவ்வளவு நல்லவராக இருக்கிறார். ஓ நன்றி ஆண்டவரே, ஹல்லேலூயா. ஓ நன்றி ஆண்டவரே, ஹல்லேலூயா. ஓ நன்றி 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 நன்றி. ஓ நன்றி ஆண்டவரே. எத்தனை நன்மைகள் ஆண்டவரே எங்கள் வாழ்க்கையில எத்தனை நன்மைகள் செய்திருக்கிறீர், அதுக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம். Oh Lord, we worship you, Lord, for you are a good God, Lord. You are a good shepherd, Lord. ஆண்டவரே நல்ல மேய்ப்பன் ஆண்டவரே நீர். எங்களை வழி நடத்துகிற தேவன் நீர் ஆண்டவரே. எங்களை ஆண்டவரை காத்துக்கொள்கிற தேவன் நீர். You are our protector, Lord, and you are our healer, Lord. Hallelujah. You are our way maker, Lord. You are our promise keeper, and you are the light in the darkness, ஆண்டவரே. எங்கள் இருள் சூழ்ந்த நேரத்திலே ஆண்டவர் நீர் வெளிச்சமாய் வருகிற தேவன் ஆண்டவரே. எங்கள் வாழ்க்கையில் வெளிச்சத்தை தருகிற தேவன், சுகத்தை தருகிற தேவன் ஆண்டவரே. எங்களுக்கு பாதை இல்லாத நேரத்திலே பாதை உண்டு பண்ணுகிற தேவன் நீர் ஒருவரே ஆண்டவரே. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. உம்மை ஆராதனை செய்கிறோம் ஆண்டவரே. Hallelujah, hallelujah. எங்களை தேடி வந்த தெய்வமே உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம். You came down for us, O Lord, to forgive us, to accept us as your own, O Lord. ஆண்டவரே எங்கள் பாவத்தை மன்னித்து எங்களை உம்முடைய பிள்ளைகளாய் அணைத்துக் கொள்கிறதுக்காக எங்களுக்காய் வந்து மரித்தீர் ஆண்டவரே. இயேசுவே சிலுவையிலே நீர் எங்களுக்காக எங்கள் பாவங்கள், சாபங்கள், நோய்கள் எல்லாத்துக்கும் ஆண்டவரே சிலுவையிலே அடிக்கப்பட்டு நொறுக்கப்பட்டும் ரத்தம் சிந்தினீர். இன்றைக்கு ஆண்டவரே உம்முடைய பரிசுத்த ஸ்தலத்தில் வந்து ஆராதிக்க ஆண்டவரே நீர் கொடுத்த இந்த ஸ்லாக்கியத்துக்காய், பாக்கியத்துக்காய் நன்றி. Lord, we thank you for the privilege, O Lord, that we receive today to come in your presence to worship you and call you Abba, our Father. Hallelujah. எத்தனை நன்மைகள் ஆண்டவரே. சகல துதி கன மகிமை உமக்கே செலுத்துகிறோம், நேற்றும் இன்று மாறாத இயேசுவின் நாமத்திலே. ஹalleluya, ஆமென், ஹalleluya. அப்படியே ஜெப சிந்தையோடு நாம் அமர்ந்து நம் சபைக்காய், தேசத்துக்காய், நம் குடும்பங்களுக்காய் ஜெபிக்க இருப்போம். முதலாவது பிரியமானவர்கள், வாருங்கள் நாம் சற்று நேரம் அமைதியாக இருந்து கர்த்தர் முன்பதாய் நோக்கி, ஆண்டவரே என் குற்றங்கள் பாவங்களை மன்னிக்கும்படியாய் உம்முடைய சமூகத்தில் ஒப்புக் கொடுக்கிறேன் என்று சொல்லி ஒப்புக் கொடுப்போம். Let us confess our sins to the Lord. God's word says, if the Son set you free, you are free indeed. Hallelujah. குமாரன் உங்களை விடுவித்தாரானால் நீங்கள் நிச்சயமாய் மெய்யாகவே விடுதலை ஆயினீர்கள் என்று சொல்லி வேதம் சொல்லுகிறது. இந்த காலவேளையிலே ஆண்டவரை நாங்கள் அறிக்கை செய்த ஒவ்வொரு பாவங்களும், குடும்பத்தில் இருக்கிற பாவங்களும், சபையில் காணப்படுகிற காரியங்களும், ஆண்டவரே தேசத்தில் இருக்கிற பாவங்களும் நான் அறிக்கை செய்கிறோம். ஆண்டவரே நீர் ஆண்டவரே எங்களை மன்னித்து ஆண்டவரை உருவாக்கும்படியாய் ஜெபிக்கிறோம். mold us, Lord, mold us, break us, Lord. ஆண்டவரை உடைத்து உருவாக்குகிற தேவன் நீர் ஆண்டவரே. நீர் உருவாக்கும் பொழுது ஆண்டவரே அதில் ஆண்டவரே எவ்வளோ மகிழ்ச்சியான காரியம், எங்களை எவ்வளவாய் நன்மைக்கு ஏதுவாய் நடத்துகிற ஒரு காரியமாய் இருக்கிறது. அதுக்காய் நன்றி செலுத்துகிறோம். Lord, when you mold us, Lord, we know, Lord, our future is in your hand, Lord. Hallelujah. நீர் எங்களை வணங்கும் பொழுது எங்களுடைய எதிர்காலம் உம்முடைய கைகளிலே இருக்கிறது என்று சொல்லி நாங்கள் விசுவாசிக்கிறோம். ஆண்டவரே நன்மைக்கு ஏதுவாய் நல்ல மேய்ப்பனை போல ஆண்டவரே தண்ணீர் ரெண்டை கொண்டு போய் சேர்க்கிற தேவன், எங்கள் ஆத்மாவை தேற்றுகிற தேவனாக இருக்கிறீர். ஆண்டவரே எங்களுக்கு எதிரிக்கு முன்பதாய் ஒரு பந்தியை ஆயத்த பண்ணுகிற தேவனாக இருக்கிறீர். ஆண்டவரே எத்தனை நன்மைகள். ரோமர்ல சொல்லுகிறது போல கர்த்தர் என்னோடு இருக்கும் பொழுது யாரு எனக்கு எதிராய் இருக்க முடியும்? ஆண்டவரே ஏனென்று சொன்னால் சர்வ வல்ல தேவன் என்னோடு இருக்கிறார், எனக்குள்ளே இருக்கிறார். ஹல்லேலூயா, ஆமென். நன்றி செலுத்துகிறோம் ஆண்டவரே. ஆண்டவரே இந்த கால வேளையிலே உம்முடைய ஆண்டவரே இந்த ஆலயத்தை திறந்து வந்து உம்மை ஆராதிக்கவும், ஆண்டவரே இப்படியாய் ஆன்லைன்ல ஆண்டவரே உம்மை ஆராதிக்கவும் கொடுத்த இந்த கிருபைக்காய் நன்றி செலுத்துகிறோம். ஆண்டவரே இந்த நாட்களிலே ஆண்டவரே இப்படியாக நம் வீட்டிலும் இருந்து சபையிலும் இருந்து கூடும்படியாக
கதவுகளை திறந்து கொடுத்ததுக்காய் நன்றி செலுத்துகிறோம். ஆண்டவரே, சூழ்நிலை மாறிக்கொண்டு வருகிறது, அதுக்காய் நன்றி செலுத்துகிறோம். ஆண்டவரே, சீக்கிரமாய் ஆண்டவரே முழு ஆண்டவரே ஆராதனை நடத்த ஆண்டவரே முழுமையாய் ஆண்டவரே சபை நிரம்பத்தக்க ஆண்டவர் வழிகளை திறக்கும்படி ஜெபிக்கிறோம். ஆண்டவரே, இந்த வேக்சினேஷனுடைய கேம்பெயின்காய் நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். ஆண்டவரே இந்த வேக்சினேஷன் ஆண்டவரே, இந்த வேக்சின் ஆண்டவரே எல்லாம் நன்மைக்கு ஏதுவாய் கர்த்தர் செய்து வழி நடத்தும்படியாய் ஜெபிக்கிறோம். ஆண்டவரே, எங்க தேசத்தை ஆண்டவரே பாதுகாத்து வழி நடத்தும்படியாய் ஜெபிக்கிறோம். எங்களோட ஃப்ரண்ட் லைனர்ஸ்காய் நன்றி செலுத்துகிறோம். கர்த்தர் அவருக்கு கிருபையை கொடுத்து வழி நடத்தி பலனை கொடுத்து வருகிறீர், அதுக்காய் நன்றி செலுத்துகிறோம். ஆண்டவரே, ஹalleluya. எங்களையும் பாதுகாத்து வந்திருக்கிறீர் ஆண்டவரே, இனிமேலும் பாதுகாப்பீர் என்ற விசுவாசத்தில் நாங்கள் நடக்க கர்த்தர் எங்களை வழி நடத்தும்படி நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். Lord, thank you for your protection over us, over our family, over our church members, over the nation, oh Lord. Lord, we thank you for your goodness in our life, oh Lord. Amen. Hallelujah. ஆண்டவரே, தேவையான நேரத்தில் கர்த்தர் உதவி செய்கிற தேவனாக இருக்கிறீர். எங்களை ஆண்டவரே விசாரிக்கிற தேவனாக இருக்கிறீர். Lord, you are a God who will supply every our needs, oh Lord. Hallelujah. As we pray, Lord, give us daily bread. Lord, you will supply more than what we could imagine, oh Lord. அவங்களை எதிர்பார்க்கிறதுக்கு மேலாக செய்கிற தேவன் நீர் ஆண்டவரே. ஆண்டவரே, இந்த காலகட்டத்தில் இந்த பேண்டமிக் சிச்சுவேஷன்ல ஆண்டவரே சூழ்நிலை கடினமாய் இருந்தாலும் கர்த்தர் எங்களை வழி நடத்தி வருகிறேன், தேவையெல்லாம் சந்தித்து வருகிறேன், அதுக்காக உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் ஆண்டவரே. ஹalleluya, ஹalleluya. நன்றி செலுத்துகிறோம் ஆண்டவரே. எங்கள் சபையின் ஊழியத்துக்காய் நன்றி செலுத்துகிறோம் ஆண்டவரே. சபையின் ஊழியத்தின் காரியத்துக்காய் நன்றி செலுத்துகிறோம் ஆண்டவரே. ஒவ்வொரு ஊழியத்தையும் கர்த்தர் ஆசீர்வதித்து வழி நடத்துவதற்காய் நன்றி. விசேஷித்த முறையில் ஆண்டவரே இந்த நாட்களிலே ஆண்டவரே நாங்கள் ஆண்டவரே பலவித ஊழியங்களை செய்ய கர்த்தர் கொடுத்த கிருபைக்காய் நன்றி 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 செலுத்துகிறோம் ஆண்டவரே. விசேஷமாய் ஆண்டவரே நாங்கள் முயற்சி எடுக்கிற அந்த கொத்த கம்யூனிங் பில்டிங் ப்ராஜெக்டாய் நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். தேவாலயம் கட்டும்படியாக ஆண்டவரே கர்த்தர் நீர் முன்குறித்து வைத்த அந்த காரியத்துக்காய் நன்றி செலுத்துகிறோம். இதுக்காய் ஆண்டவரே பிரயாசம் படுகிற ஆண்டவரே பில்டிங் கமிட்டி மற்ற ஒவ்வொரு சபையாரும் கர்த்தர் ஆசீர்வதிப்பீராக. ஆண்டவரே, எங்கள் கண்கள் ஆண்டவரே ஒரு அதிசயத்தை காண செய்வீராக. ஆண்டவரே, இந்த பேண்டமிக் காலத்திலும் ஆண்டவரே தேவாலயத்தை கட்டும் பொழுது கர்த்தர் எங்கள் விசுவாசத்தை பெருகும் பண்ணி நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவரே. எங்கள் குடும்பங்களை ஆசீர்வதிங்க ஆண்டவரே. அவர்கள் ஆண்டவரே இந்த சபையை கட்டும்படியாய் ஆசீர்வதிக்கிற ஜனங்களாய் மாறுவது ஆண்டவரே உம்முடைய சித்தமாய் இருக்கிறது ஆண்டவரே. நீர் அவர்களை ஆசீர்வதிங்க ஆண்டவரே. ஆண்டவரே, அந்த எல்லையை பெரிதாக்குகிற தேவன் நீர் ஆண்டவரே. ஆண்டவரே, எங்க சுபாஞ்சயால இருந்து ஆண்டவரே இப்பொழுது கோத்தகமுனிங் ஆண்டவரே வட்டாரத்தையும் சந்திக்க ஆண்டவரே கிருபை கொடுத்ததுக்காய் நன்றி செலுத்துகிறோம். Lord, you have enlarged our territory. Lord, we praise your holy name, O Lord. Give us strength, O Lord, to build this church, O Lord, for your glory. ஆண்டவரே, உம்முடைய நாமம் மகிமைப்பட நாங்கள் ஒப்புக்கொடுக்கிறோம். ஆண்டவரே, வியாதியாய் இருக்கிற உம்முடைய பிள்ளைகளுக்காய் ஜெபிக்கிறோம். ஆண்டவரே, உம்முடைய கரம் ஆண்டவரே ஆணி பாய்ந்த கரம் தொட்டு இப்பொழுதே சுகமாக்கும்படியாய் ஜெபிக்கிறோம். விசேஷமாய் ஷாமலா காக்காய் நன்றி நன்றி செலுத்துகிறோம். அவருடைய ஆண்டவரே அந்த சிகிச்சை நல்லபடியாய் முடிந்ததுக்காய் நன்றி. ஆண்டவரே, புதிய பலனை கர்த்தர் கொடுத்து வழி நடத்துங்க. ஆண்டவரே, பொன்னழகி அம்மாவுடைய அம்மாக்காய் நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். ஆண்டவரே, அவர்கள் பலவீனமாய் இருக்கிற நேரத்திலே உம்முடைய பலன் பரிபூர்ணமாய் அவர் மத்தியில இருக்க நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவரே. Lord, we know, Lord, you are a healer, Lord, great healer, Lord. We pray for your strength, Lord, be among them, Lord. ஆண்டவரே, மற்றும் ஆண்டவரே ரேச்சல் அக்காவுடைய அம்மாக்காய் நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். ஆண்டவரே, சூழ்நிலை கைவிட்ட சூழ்நிலையா இருந்தாலும் கர்த்தர் நீர் அவர்களை பலப்படுத்தி திடப்படுத்தி சமாதானத்தை கொடுத்து உற்சாகத்தை கொடுத்து அவரோடு இருந்து வழி நடத்தும்படியாய் நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். கர்த்தர் பெரிய காரியங்கள் செய்வீர். தொடர்ந்து ஆண்டவரே, இன்றைக்கு ஆண்டவரே எங்கள் மத்தியிலே தேவதாசனை கொண்டு வந்திருக்கிறேன் பாஸ்டர் ராபர்ட் பாண்டியனுக்காய் நன்றி செலுத்துகிறோம். குடும்பத்தாருக்காய் நன்றி. இந்த நாளிலே ஆண்டவரே அவர் எங்களோடு இருந்து ஆண்டவரே உம்முடைய வார்த்தை பகிர்ந்து கொள்ளும் பொழுது எங்கள் இருதயம் திறக்கப்படட்டும். ஆண்டவரே, உம்முடைய வார்த்தை ஆண்டவரே எங்கள் வாழ்க்கைக்குள்ளே ஆண்டவரே பிரவேசித்து எங்கள் வாழ்க்கை மாற்றும்படியாய் ஜெபிக்கிறோம். இந்த எவாஞ்சலிசம் சண்டே ஆண்டவரே ஆசீர்வாதமான ஒரு சண்டையாக இருக்க, எங்கள் வாழ்க்கையிலே கர்த்தர் வைத்திருக்கிற திட்டத்தை வெளிப்படுத்துகிற நாட்களாக இருக்க, நாங்களும் ஆண்டவரே உம்முடைய வார்த்தையை எங்கேயும் சொல்லத்தக்க ஆண்டவரே எங்களை பலப்படுத்தும் உற்சாகப்படுத்தும் ஆண்டவரே உயர் செய்யும்படியாய் ஜெபிக்கிறோம். Help us, Lord, to listen to your word. Lord, let your word, Lord, set us free and encourage us and give us the fire, Lord, to share your word around people around us, oh Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Master. We commit all these in Christ's most precious name. ஆண்டவரே இயேசுவின் நாமத்திலே எல்லாம் ஆண்டவரே ஜெபத்தை நாங்கள் ஏறெடுக்கிறோம் எங்க நல்ல பிதாவே, ஆமென். நாம் எழுந்து நின்று கர்த்தருடைய ஜெபத்தை நாம் சேர்ந்து சபையாகி சொல்லுவோமாக.
பரமண்டத்தில் இருக்கும் எங்கள் பிதாவே, உம்முடைய நாமம் பரிசுத்தப்படுவதாக, உம்முடைய ராஜ்யம் வருவதாக, உம்முடைய சித்தம் பரமண்டத்திலே செய்யப்படுவது போல பூமியிலும் செய்யப்படுவதாக. அன்றுள்ள ஆகாரத்தை எங்களுக்கு தாரும். எங்கள் விரோதமாய் குற்றம் செய்கிற மன்னிப்பது போல எங்களுக்கு குற்ற குறைவைகளை மன்னியும். எங்களை சோதனைக்குள் பிரவேசிக்க பண்ணாமல் தீமை என்று ரட்சித்துக் கொள்ளும். ராஜ்யம் வல்லமையும் மகிமையும் என்றென்று உண்மைகளே. ஆமென். அமர்ந்து கொள்வோம். ப்ளீஸ் பி சீட்டட். ஹalleluya. கர்த்தர் நல்லவர். ஆமென். பிரியமானவர்களே, இந்த நாட்களிலே உங்களை பார்ப்பதில் மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறது. I'm very glad to see all of you here and also online. பிரியமானவர்களே, இந்த நாள் இவாஞ்சலிசம் சண்டேயாக இருக்கிறது. ஆமென். ஹalleluya. கர்த்தர் பல ஆண்டு காலமாக இந்த சபையை உருவாக்கி நிறைய ஆத்மாக்களை சந்திக்க கர்த்தர் கிருபை கொடுத்திருக்கிறார். அதுக்காக நாம் நன்றி செலுத்துவோம். அது மட்டுமல்ல, இன்றைக்கு நம் மத்தியிலே போதகர் ராபர்ட் பாண்டியன் நம் மத்தியிலே இருக்கிறார். போதகரை தெரியாத ஆளே இருக்க முடியாது. ஆமென். ஹalleluya. நம்முடைய சபையிலே 22 வருஷத்துக்கு முன்பதாக ஊழியம் செய்த ஒரு போதகராக இருக்கிறார். இப்பொழுது அவர் பிரைஸ் இமானுவல் அசெம்பிளியிலே அவர் போதகராக இருக்கிறார். இவர் இந்த நாளிலே நம்மோடு இருக்கிறது நமக்கு மகிழ்ச்சியான ஒரு காரியமாக இருக்குது. It's privilege to have Pastor Robert Pandian with us and also Pastor's wife and daughter Chiti. Thanks for coming. So ஒரு பெரிய கைத்தட்டலோடு இவர்களை வரவேற்றுவோம். கர்த்தர் இந்த நாளிலே நம்மளோட பேசும்படியாக நம்ம ஒப்பு கொடுப்போமாக. வாருங்கள், இப்பொழுது நம் வேத வாசிப்புக்கு நாம் எழுந்து நிற்போமாக. Let us all arise for the scripture reading. Edward Anna will read for us. ஆதியாகமம் 26ஆம் அதிகாரம் 12ஆம் வசனத்திலிருந்து 17ஆம் வசனம் வரைக்கும். Genesis chapter 26 verses 12 till 15. ஈசாக்கு அந்த தேசத்தில் விதை விதைத்தான். கர்த்தர் அவனை ஆசீர்வதித்ததினால் அந்த வருஷத்தில் 100 மடங்கு பலனடைந்தான். 13ஆம் வசனம். அவன் ஐஸ்வர்யவனாகி வரவர விருத்தி அடைந்து மகா பெரியவனானான். 14ஆம் வசனம். அவனுக்கு ஆட்டு மந்தையும் மாட்டு மந்தையும் அநேக பணிவிடைக்காரரும் இருந்தபடினாலே பெலிஸ்தர் அவன் பேரில் பொறாமை கொண்டு. 15ஆம் வசனம். அவன் தகப்பனாகிய ஆபிரகாமின் நாட்களில் அவனுடைய வேலைக்காரர் வெட்டின துறவுகளை எல்லாம் தூர்த்து மண்ணினால் நிரப்பி போட்டார்கள். 16ஆம் வசனம். அபிமெலேக்கு ஈசாக்கை நோக்கி, நீ எங்களை விட்டு போய்விடு, எங்களை பார்க்கிலும் மிகவும் பலத்தவனானாய் என்றான். 17ஆம் வசனம். அப்பொழுது ஈசாக்கு அவ்விடம் விட்டு புறப்பட்டு கோராரின் பள்ளத்தாக்கிலே கூடாரம் போட்டு அங்கே குடியிருந்து. ஆமென். அமர்ந்து கொள்வோம். இன்றைக்கு இவாஞ்சலிசம் சண்டேனால ஏன் போதகரை நான் அழைத்தேன் என்று சொன்னால், இந்த பிஜே வட்டாரத்திலே அதிகமான ஆத்துமாக்களை சந்தித்து ஆண்டவருக்குள்ளாக நடத்தி வந்திருக்கிறார் போதகர். ஆகையால் இன்றைக்கு அவருடைய சாட்சிகளையும் கேட்கும் பொழுது, தேவனுடைய வார்த்தை கொண்டு வரும் பொழுது நம்ம உற்சாகப்படுத்தி, ஆண்டவர் நிச்சயமாய் நம்மை உற்சாகப்படுத்தி நம்மை ஒரு ஒரு ஊழியக்காரனாக நம்ம இருக்கிற இடத்திலே தேவனுடைய வார்த்தையை பகிர்ந்து கொள்கிறவர்களாக கர்த்தர் மாற்றுவாராக. ஆமென். உற்சாகமா இருக்கிறீங்களா? கேட்கறதுக்கு ஒரு பெரிய கைத்தட்டலோடு நம் போதகரை நம்ம வரவேற்போமாக. Praise the Lord. Praise the Lord. God bless all of you. Praise the Lord. I bring greetings from my family and from the church. Praise be to God. என்னுடைய குடும்பத்தின் சார்பிலும் என்னுடைய திருச்சபையின் சார்பிலும் உங்கள் யாவருக்கும் நல்வாழ்த்துக்களை நான் கொண்டு வருகிறேன். My wife is here, my daughter is here. My boys are not here. They are all grown-ups. They make their own decisions these days. All right?
ரைட். ஸோ ஆராதனை முடிந்து நீங்கள் என்னுடைய துணைவியாரையும் என்னுடைய மகளையும் நீங்கள் பார்க்கலாம். ஐ ஹவ் காட் அ வெரி யங் டாட்டர் while my boys are all grown up, right? So praise the Lord. So when I see my daughter, I feel so young. When I see my boys, of course, I still feel so young, right? My hair is not grown gray yet, right? Um, it is gray. ஓகே. முதல்ல உங்களிடத்துல நான் சொல்ல விரும்புகிறது வந்து 23 வருஷத்துக்கு முன்னே இந்த சபையில் நான் பாஸ்டர். Praise the Lord. The moment I was invited, in fact, Pastor Timothy is a part of my family. We grew up together in the same church, right? He's my Periyappa's son. And when he invited me, I was compelled to come because Timothy is inviting. I've heard so much about Timothy now. You have all got a very good pastor. சற்று முன்பு அவர் நடத்துறதை பார்க்கும்போதே I truly felt, God is with him. So God bless, praise the Lord. All right, that is one that I want to say. ரெண்டாவது வந்து இந்த சபைக்கு நான் வந்து ஒரு I calculated, I think it's about 28 years back, 28 வருஷத்துக்கு முன்னே நான் வந்து 5 வருஷத்திற்கு அப்போ வந்து இந்த சபையோடைய பேர் வந்து தமிழ் மெதடிஸ்ட் திருச்சபை சுங்காய்வே சுபாங் கிளானா ஜயாவில் இந்த சபை இருந்துச்சு. அதுக்கு பிற்பாடு இந்த பில்டிங்கை வாங்கிட்டு இந்த பில்டிங்குள்ளார வாரதுக்கு முன்னே சன்வேல ஒரு 2 வருஷம் சபை இருந்தது. அங்கே ரெனோவேஷன் செய்தது. ஒரு வருஷம் நான் சுங்காய்வேயில் அங்கே இந்த பங்களா ஹவுஸில் மேலே நான் குடியிருந்தது. அப்புறம் இந்த சபை கட்டப்படும் போது லிட்ரலி when this church was built, I was part of the team, and I knew, the renovation work that went on, and so I have a very, 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 close heart for all of you. உங்க எல்லாரும் மேலேயும் எனக்கு ரொம்ப வாஞ்சை இருக்கு. But 23 years I've not walked into this church, and I am so happy, and I think it is historical that I'm here today to be with you all. And being evangelistic Sunday, God be glorified. In fact, when I was coming in the car, I was telling my daughter, I said, this is the church that I pastored 23 years back. Of course, இது evangelism Sunday-ன்ட்டு நீங்கள் கொண்டாடுறீங்க. கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிக்கட்டும். So I was thinking, when I pastored the church in Sungaive, in the church, அதோடைய ரூட்ஸ் சொல்கிறேன். இந்த சபையை நான் நடத்தும் போது ஏறக்குறைய 100+ members இருந்தாங்க இந்த சபையில். But when we moved here, and by the time I left this church, the church was almost about 300 people. And after which, இந்த திருச்சபை நம்ம சந்தோஷாவில் சபை கட்டி we moved, and then the people here, Subang Jaya, decided to continue here. அண்ட் இன்னைக்கு நான் கொஞ்ச நேரம் உங்களுக்காக பிரசங்கம் ஆயத்தப்படுத்தி கொண்டிருக்கும் போது அப்புறம் நான் இந்த ஹிஸ்டரியெல்லாம் கொஞ்சம் யோசித்து பார்க்கும்போது I realized that when we were here, we pioneered a work in Shah Alam. Today Shah Alam is a church of its own with 100 over members over there. It was initiated by this church while I was the pastor. இதுக்கு பிற்பாடு சந்தோஷாவுக்கு ஓல்க்லேங் ரோட்ல சபை மாறி போயிருந்தாலும் when you all decided to be here, I think you are more than 100 over people here now. I give glory to the Lord. அப்புறம் நீங்கள் சந்தோஷாவில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா சந்தோஷாவிலையும் இப்போ சபை பெரிய சபை ஆயிட்டு. அங்கேருந்து I also realized that the church has also moved to Kelana Jaya, where they call the church as Gateway. அண்ட் இப்போ அங்கே ஒரு 100 over people இருக்கிறாங்க. ஸோ நான் கல்குலேட் பண்ணி பார்க்கும்போது இந்த 20க்கு மேலான ஆண்டில் திஸ் church has grown in bounds. So I want to give glory to the name of the Lord. This is truly the will of the Lord. இது தேவனுடைய சித்தமாக இருக்குது. நான் ஷாலாம் சர்ச்சில் எனக்கு அடிக்கடி சொல்லுவாங்க, எங்களுக்கு அங்கேயும் அலமைகால ஒரு நிலம் கிடைச்சிருக்குதுன்ட்டு. So the church is in fact expanding, and of course I also know
about the Kottakummuning, land that you all have got. And I want to praise the name of the Lord. And true enough, we are a Tamil people and we are growing. All glory to the name of the Lord. கரங்களை உயர்த்தி நம்ம எல்லாரும் தேவனை மகிமைப்படுத்துவோமா? கர்த்தர் பெரியவராக இருப்பாராக. Of course, 23 years back, I did plant a church in Sunway. And உங்க எல்லாருக்கும் தெரியும், சிலர் நீங்கள் ட்ரொப்பாயும் பண்ணியிருக்கிறீங்க. I know almost all of y'all. இன்னைக்கு ஆண்டவர் எங்களுடைய சபையை மிகவும் ஆசீர்வதித்திருக்கிறார். சர்ப்ரைசிங்காக இல்லை, நம்மளுக்கு இங்கேயும் சரி என்னுடைய ஊழியத்திலையும் சரி ஆண்டவர் நிலங்களை கொடுத்துட்ருக்கிறார். பிரைஸ் தி லார்ட். சன்வேல ஒரு நிலத்தை கொடுத்து அந்த நிலத்தில் நாங்கள் திருச்சபையை கட்டி 3 வருஷத்துக்கு முன்னே நாங்கள் அந்த சபைக்குள்ளார பிரவேசித்து இப்போ ஆண்டவர் எங்களை நடத்தி கொண்டிருக்கிறார். எங்களுக்கும் கூட ஏறக்குறைய 600+ மெம்பர்ஸ் இருக்கிறாங்க. ஆல் ஃபார் த க்ளோரி ஆஃப் த லார்ட். பிரைஸ் த லார்ட். நிறைய சமயத்தில் மெதரிஸ் லீடர்ஸ் பாஸ்டர்ஸ் என்கிட்ட இப்படி கேட்டிருக்கிறாங்க, பாஸ்டர் உங்களுடைய வளர்ச்சி, ஊழிய வளர்ச்சிக்கு ரகசியம் என்ன? நீங்கள் மெதரிஸ் கூட தானே ஊழியம் செஞ்சீங்க, அதுக்கு பிற்பாடு நீங்கள் இண்டிபெண்ட்டாக நீங்கள் போனீங்க, உங்கள் ஊழியம் நல்லா வளர்ந்துருக்கிறது நான் எங்கள் கண்களில் நாங்கள் பார்க்குறோம், கர்த்தரை மகிமைப்படுத்துகிறோம். ஆனால் உங்கள் ஊழியத்துக்கு வளர்ச்சி என்ன அப்படின்னு சொல்லி என்கிட்ட கேட்டிருக்கிறாங்க. நான் உங்ககிட்ட சொல்லுவேன், நான் என்னத்தை சொல்லுவேன்? Do I tell you that, I had a secret and that is the secret why the church has grown? எனக்கு ஒரு ரகசியம் இருக்குது, அந்த ரகசியத்தினால தான் இந்த சபை இப்படி வளர்ந்துருக்கு அப்படின்னு நான் உங்ககிட்ட சொல்லட்டுமா? Is it sometimes some people say, Pastor, you have got a good administrative quality. Of course, I believe that I've got some administrative qualities, but I think I also picked it up from here. Praise the Lord. Anna, is that the reason the church has grown? Just because I have some administrative quality? Why has the church grown? என்னுடைய நான் இந்தியாவில் படித்தேன் 5 வருஷம். இந்தியாவில் படிக்கும்போது எனக்கு ஒரு தம்பி எனக்கு கிட்டார் கற்றுக் கொடுத்தாரு. I used to play the guitar when I founded the church. I will be the pastor, I will be the worship leader, I will do everything. That was then. So is it because I can play some music? Is it because of I can also worship? Is it because of all this? Then I came to a point, ஒரு கட்டத்துக்கு நான் வந்தேன். நான் சபைக்கு என்கிட்ட கேட்குறவங்க கிட்டலாம் நான் சொல்லுவேன், it is purely the grace of the Lord. Hallelujah. பவுல் சொல்றாரு, நான் விதைத்தேன், அப்பொழுது தண்ணீர் பாய்த்தான், ஆனால் வளர்ச்சி கொடுத்தது யாரு? ஆண்டவர். So I give all the glory to the Lord. I branch out in the ministry to Klang. And Klangல நாங்கள் பிரான்ச் பண்ணோம். ஆண்டவருக்கு ஸ்தோத்திரம். இப்போ 200க்கு மேலான விசுவாசிகள் அங்கே இருக்கிறாங்க. I pastored these 2 churches. Soon after this service, I only agreed to allow some other pastor to take care of my service in Sunway. But I told the Klang people, I will be there with you all. I am in and out with the church. Every Sunday I am with the church. You are a gifted bunch of people because I pastored this church. I very, very much wanted to see all of you all. And that is why when I was invited, I was reluctant. Pastor Timothy asked me and then he called me again. I thought he may forget. He called me again. I didn't want to say I'm coming. Neither did I want to say I'm not coming. Finally, I said, I am coming. Just because, one, I love you people. I wanted to see this building. I wanted to walk into this building. And I want to say, praise the Lord. Okay? So, கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக. தேவனுக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். அவர் நாமம் நமத்தில மகிமை அடையட்டும். கிளாங்ல கூட எங்களுக்கு ஆண்டவர் ஒரு நிலத்தையும் கொடுத்துட்டார். I think many of you will know. நாங்கள் இப்போ தான் எங்கள் சபை கட்டி முடிச்சிருக்கிறதுனால we are just waiting and we are in a very small manner raising funds. And God willing, in the near future, we will be putting up a church. After which, we also have branched out to Sri Kambangan. We have a church there. We have branched out to Satyalam. We have a church there. And நான் பாருங்க, நம்ம மெதரிஸ்லேருந்து மூவ் அவுட் பண்ண பிற்பாடு நான் சில்ட்ரன் ஹோமில் அட்டாச்சாக இருந்தேன். அதனால் I had a passion for children. And so we built up a children home.
and they are also doing well. Glory to God. Shall we say praise the Lord? அப்படியே ஒரு சின்ன ஜெபம் பண்ணுவோமா சீக்கிரமா? நான் ஆண்டவர் உங்களோடு கூட என்ன பேசும்படி என் மனசில் ஏவினார் என்று உங்களோடு கூட நான் பேசுகிறேன். இந்த வலது கையை மட்டும் என்னோடு கூட உயர்த்தி கொள்ளுங்கள். Heavenly Father, we want to thank you. கர்த்தர் பெரியவர், எங்க மத்தியிலே நீர் பேசுவீராக என்று செபிக்கிறோம். அடியனின் வாயின் வார்த்தைகளும் இருதயத்தின் தியானமும் உம்முடைய சமூகத்திலே பிரீதியாய் இருப்பதாக. இயேசு என்ற ஒரே நாமத்திலே நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் நல்ல பிதாவே, ஆமென். கர்த்தர் பெரியவர். I trust you have your Bible, your scale, your notebook, your pen, and that is what I will say. Whether you have a pen, your scale, your notebook, it doesn't matter, okay? But என்னுடைய சர்ச்சில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னாக்கா இதுதான் நான் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு மாபெரும் எம்ஃபசிஸ். நான் சொல்லுவேன் முத காரியமாக, வெரி ஆஃபன் ஐ வில் கீப் டெல்லிங் த சர்ச், டு யூ ஹேவ் யுவர் பென், டு யூ ஹேவ் யுவர் ஸ்கேல், டு யூ ஹேவ் யுவர் நோட் புக், டு யூ ஹேவ் யுவர் பைபிள். எல்லாமே இருந்து பைபிள் இல்லாட்டினாலும் புண்ணியம் இல்லை, பைபிள் மட்டும் இருந்தாலும் பத்தாது, சரியா? How much you can store in your mind, how much you can hear, all right? It will be good if you can note down. If it will be good, நீங்க என்ன கேட்டுக்கொண்டிருக்கும் போதே probably in between the lines God may speak to you. When God speaks to you, you can, you don't have to underline a scripture verse because I give you the scripture verse. நான் உங்களுக்கு தேவ வசனத்தை கொடுத்ததுனால நீங்க உடனே வசனத்தை கோடிடுன்னுட்டு அல்ல. ஆனாலும் உங்க உள்ளத்துல ஆண்டவர் பேசிட்டாருன்னா, you are not only a passive listener, but you are an active listener. God is one who looks at us. I always believe that. நான் எப்போதும் நம்புறேன், ஆண்டவர் நம்மை காண்கிற தேவன். அதனால நான் என்ன நம்புறேனாக்கா, நீங்க வசனத்தை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறீங்க, ஆண்டவர் கேட்கிறார். But how long can we listen? Our minds can wander, isn't it? So for that reason, come, let's have the Bible, pen, scale, let's underline. If you have that, I want to say praise the Lord. That had been how I had groomed my people. Okay, நான் உங்களுக்கு ஒரு கதை ஒன்று சொல்லும்படிக்கு, இது ஏன்னா இவெஞ்சலிசம் சண்டே, நான் உங்களுக்கு முதல்ல ஒரு கதை சொல்லும்படிக்கு விரும்புகிறேன். ஒரு பட்டணத்தில் 2 சபை இருந்துச்சான். லைக் சுபஞ்சயா, சரியா? நிறைய சபை இப்பெல்லாம் கல்லு தூக்கி எறிகிற தூரத்தில் சபைகள் இருக்குது. ஓவர் நைட் சபை ஆரம்பிக்கிறாங்க. சில பேர் நான் எதிர்பார்க்கவே இல்லை, பாஸ்டரா இருக்கிறாங்க. ஆச்சரியமா இருக்கு, என்னால் நம்பவே முடியல. How people can just overnight become pastors, I do not know. I just do not know. I took the trouble. Timothy, your pastor took the trouble to go to seminary to do their studies and to become pastors. I have a condition in my church. I say anyone who is recognized as a pastor in this church, they must go through seminary first. Because I believe that we should have, quality pastors. Say amen. ஏன்னா இப்ப பொல்லாத காலம் பாருங்க, பொல்லாத காலம். many wrong teachings are coming. ரொம்ப பேர் பிரமித்து போகிற மாதிரி பிரசங்கம் பண்றாங்க. Everybody want to be different in the Bible, so they come up with some new ideas and they speak, and they can even challenge us to the extent that we may say, wow, true enough. So I tell you, we need pastors today who are, theologically trained. So I want to praise the name of the Lord. You have, Pastor Timothy is theologically trained once again. Praise the Lord. நான் திரும்பி நான் வருகிறேன். ஒரு பட்டணத்தில் 2 சபைகள் இருந்தது. இந்த 2 சபையும் கொஞ்சம் வித்தியாசமான சபைகள். ஒரு சபை ரொம்ப பேஷனட், ரொம்ப தாகம், ஆத்தும தாகம். ஒரு சபைக்கு ஆத்தும தாகத்தினால இந்த சபையில என்ன செஞ்சாங்கன்னாக்கா, ஆத்துமாக்களை குறித்து பேசினாங்க. ஆத்துமா வரும்போதெல்லாம் ஆத்துமாக்கள் என்று பேசினாங்க. Souls we need, for souls we strive, இப்படிதான் பேசினாங்க. சபையில அடிக்கடி ஜெபம் நடந்துச்சு. All night prayer, all kinds of prayer they organized, chain prayer. நான் சபையில் ஒரு பிரேயர் வச்சிருக்கேன். என்ன பிரேயர் தெரியுமா? எங்க தான் கத்துக்கிட்டோம்னு எனக்கு தெரியல. மாசத்துல ஒரு நாள் நாங்க என்ன செய்வோம்னாக்கா, ஆராதனை முடிஞ்ச உடனே 10 நிமிஷம் பிரேக் த்ரூ பிரேயர்னு செய்வோம். only 10 minutes after service, only 10 minutes break through prayer. நீங்க எதை பூமியில கட்டுறீங்களோ அது பரலோகத்துல கட்டப்படும், எதை பூலோகத்துல கட்ட வில்கிறீங்களோ அது பரலோகத்துல கட்டு. So we believe in binding and loosing.
As a church, we will just lift up our hands and we will pray. And I know என்ன சொல்லுவேன், ஏன்னா வீட்டில் ரொம்ப பேருக்கு எங்களுக்கு ஜெபிக்க தெரியலன்னு சொல்றீங்க. இந்த 10 நிமிஷம் இஸ் ஜஸ்ட் டு பூஸ்ட் யூ டு ப்ரே லைக் திஸ் இன் யோர் க்ளோசெட் அப்படின்னு நான் அடிக்கடி நாங்கள் வலியுறுத்துவோம். பிரைஸ் எல்லாம் சொல்லுவோமா? பிரைஸ் எல்லாம். ஓகே, நான் உங்களுக்கு இந்த சம்பவத்தை சொல்றேன். இந்த சபை எப்படி இருந்துச்சுனாக்கா, ஜெபம் பண்ற சபையா இருந்துச்சு. ஜெபம் பண்ணாங்க, உபவாசம் பண்ணாங்க. என்ன ஜெபம்னாக்கா, ஆத்துமாக்களை தாரும் 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 ஜெபம் பண்ணாங்க. அழுது அழுது ஜெபம் பண்ணாங்க, முட்டைக்கால் போட்டு ஜெபம் பண்ணாங்க, எல்லாம் செஞ்சாங்க. இது ஒரு சபை. இன்னொரு சபை இருந்துச்சு, அங்க நல்ல ஆண்டவரை துதிச்சாங்க. இவங்களை போல ஆத்துமா ஆதாயம்னு சொல்லி இவங்க அவ்வளவா இந்த மண்டிட்டு பிரார்த்தனை பண்றதும் உபவாசம் பண்றதும் அப்படிலாம் ரொம்ப ஒன்றும் செய்யல. ஆனா ஆச்சரியம் என்னன்னாக்கா, ஒரு சென்சர் எடுத்தாங்க. ஆச்சரியம் என்னன்னாக்கா, அந்த உபவாசித்து கண்ணீரோடு ஜெபம் பண்ற சபை அப்படியே இருக்கு. ஆனா அந்த இன்னொரு சபை வேகமா வளர்ந்து கொண்டிருக்குது. ஆச்சரியமா இருக்கு. அந்த சபைக்கு வாரந்தோறும் சபைக்கு நிறைய பேர் வந்துட்டு இருக்கிறாங்க. அந்த சபையில ஆத்துமாக்கள் கூடி கொண்டிருக்கிறாங்க. Every week the pastor is there announcing there are some newcomers in the church. We will ask them to rise up. And every week without fail there was somebody new in the church. The church there was growing. So these people who came to take sense in that vicinity, in that city, were surprised. Because they said this is the church that is fasting and praying for souls. But that is the church that is reaping. Hallelujah. இந்த சபை உபவாசம் பண்ணி ஜெபம் பண்ணுது, ஆத்துமாக்களை தாருண்டு. ஆனா இங்க நரம்புல, எங்க நரம்புது? ஆண்டவர் அங்க நிரப்பிக்கிட்டு இருக்கிறார். இங்க ஜெபம் நடக்குது, அங்க நிரப்புறார். They were surprised. How was it possible? How was it possible? Praise the Lord. அப்பதான் ஆராய்ச்சி செஞ்சாங்களாம், ஒரு குயிக் ஆராய்ச்சி செஞ்சாங்களாம். What was wrong? Why was this church praying and they are reaping the harvest? எப்படி இப்படி நடக்குது அப்படின்னு பார்த்தா, அப்புறம் தான் கண்டுபிடிச்சாங்க, இந்த சபை ஜெபம் பண்ணுது, வெளியில போல. அந்த சபை வெளியில போகுது, போய் சுவிசேஷம் சொல்லுது. வீட்டுக்கு வீடு, பக்கத்து வீட்டுலனா சும்மா இருக்க மாட்டேன்றாங்க, ஆண்டவரை பத்தி பேசுறாங்க. பாரு, நான் சுகம் பெற்றேன், பாரு எனக்கு அற்புதம் நடந்துச்சு, பாரு இப்படி நடந்துச்சு, அப்படி நடந்துச்சு. வேலை இடத்துல பேசுறாங்க, ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட பேசுறாங்க, எல்லாருக்கிட்டையும் ஆண்டவரை பத்தி பேசுறாங்க. அப்போ எல்லாரும் பாக்குறாங்க, அட இவங்களுக்கு இருக்கிற சந்தோஷம் எனக்கு இல்ல, இவங்களுக்கு இருக்கிற சுகம் எனக்கு இல்ல, அப்படின்னா நம்ம அந்த சர்ச்சுக்கு போய் பார்ப்போம். பாப்போண்டு வராங்க. பார்க்கோன்னு வந்தவங்க இந்த சபையிலேயே உட்காந்துட்டாங்க. கையை உயர்த்தி எல்லாரும் ஒரு பிரைஸ் தி லார்ட் சொல்லுங்க. அல்லேலூயா. அப்பதான் எல்லாரும் சொன்னாங்க, இந்த சபை ஆக்டிவ் சபை, செயல்படுற சபை, வெளியில போற சபை. They are not a close community. They are an open community. But இந்த ஜெபிக்கிற சபை பேஷன் இருக்கு, ஜெபம் பண்றாங்க. But they are a close community. They were not going out to share, not going out to talk about Christ. So ஆண்டவர் இவங்க ஜெபத்தை கேட்டார். ஆனா அவங்க செயல்பட்டு கொண்டிருந்தபடினாலே அவங்களுக்கு ஆத்துமாக்களே கொடுத்தார், அறுவடையே கொடுத்தார். அதனால இன்றைக்கு நான் உங்ககிட்ட பேச போற தலைப்பு ரொம்ப சிம்பிள். அறுவடை அப்படின்ற ஒரு தலைப்பு. ஏன்னா every time I want to tell you, I stand in the church, I preach. When I stand in the church, before coming to the church to preach, I take time in the presence of the Lord to ask the Lord as to what I should preach. நான் என்ன பேசணும் அப்படின்னு ஆண்டவர்கிட்ட கேட்பேன். நான் நினைக்கிறேன் எல்லா பாஸ்டர்ஸும் நாங்கள் ஆண்டவர்கிட்ட கேட்டு தான் செயல்படுறோம். ஆமேன். நீங்கள் செல் லீடர்ஸாக இருந்தாலும் நம்ம எப்படி செய்வோம்? ஆண்டவர்கிட்ட கேட்போம்ல. We don't know. I am a many years pastor now. I am many years pastor. I'm almost, I came for ministry when in the year 1984. You can calculate. I've been in the pastoral ministry. நான் இந்தியாவில் படிச்சிருக்கேன், பல முறை இந்தியாவுக்கு போயிட்டு வந்திருக்கிறேன். ஆண்டவருக்கு ஸ்தோத்திரம் உண்டாவதாக. பிரைஸ் தி லார்ட் சொல்லுங்க. So I stand here as an experienced man of God. Amen. நான் செயல்பட்ட ஒரு தேவதாசனா இங்க நிக்கிறேன். All for the glory of the Lord. Alright? அதனால தான் நீங்க பார்க்கலாம், நான் கொஞ்சம் ரிலாக்ஸா பேசுறேன் அப்படின்னு. பிரைஸ் தி லார்ட்.
Maybe 23 years back when I was pastoring here, it would have been a bit different. Amen. ஏன்னா இந்த சர்ச்சில் நான் பாஸ்டர் பண்ணும்போது நான் when I came as the first pastor, I was only about 29 years old and no 26, 27 years old. இந்த நம்ம அப்போ சுங்காய்வேல இருக்கிறோம். ஒரு ஆண்டி இருந்தாங்க, அவங்க இறந்துட்டாங்க. அந்த ஆண்டி வந்து என்னை பாஸ்டர்ன்ட்டே கூப்பிட மாட்டாங்க. என்னை பார்த்தாலும் பேசாம தலையை கீழே போட்டு போயிடுவாங்க. எனக்கு ஆச்சரியமா இருக்கும். ஏன்னா இந்த ஆண்டி வந்து எனக்கு ரொம்ப தெரிஞ்ச ஆண்டி. ஷி கம்ஸ் ஃப்ரம் மை ஹோம் டவுன் இன் ஈப்போ. So I used to wonder why this auntie. Then those days I remember I used to organize women prayer. வீடுகளில் women prayerல நல்ல ஒரு anointing செஷன்ஸாக இருக்கும். அந்த anointing செஷனில் இந்த அம்மா வந்து உட்காந்துருந்தாங்க, அமைதியாக உட்காந்து என்னை பார்த்துக்கிட்டே இருந்தாங்க. எனக்கு அவங்கள பார்க்கும் போதெல்லாம் அன்ஈஸியாக இருக்கும். ஏன் அன்ஈஸியாக இருக்கும்னாக்கா அவங்க என்கிட்ட பேச மாட்டாங்க. ஆனால் அந்த மீட்டிங்கில் God was moving so mightily. After that, there was a time for testimony when this auntie rose up and then she was in tears. And she said, in front of all of you, I want to say a big sorry to pastor. எனக்கு என்ன சாரி, ஒன்றுமே இல்லையே. அப்போ சாரி என்னத்துக்குன்னா, அப்போ அவங்க சொன்னாங்க, இவர் பாஸ்டராக வரும்போது நான் நினச்சேன் இந்த சின்ன பையன் என்ன செய்ய போகிறான் அப்படின்னு. இவன் சின்ன பையன் நான் நினச்சேன். அவரை நான் பாஸ்டர்னு கூப்பிடக்கூட எனக்கு கொஞ்சம் வெக்கமாக இருந்துச்சு. அதனால பாஸ்டர் என்னை மன்னிச்சுக்கங்கன்னு வெட்டி பாஸ்டர்னாங்க. Praise the Lord. Would you put up your hand and say praise the Lord? So as a young man, I have gone through all this. That's why I stand here as an experienced man of God. Shall we say praise the Lord? சரி, தேவ வார்த்தைக்கு வரேன். நான் வசனத்தில் நான் எப்போதும் நான் சபையில் சொல்லுவேன், நான் வந்து தேவன் எனக்கு என்ன பேசணும்னு சொல்றாரோ அதை தான் சபைக்கு பேசுறேன். What God wants me to speak, and I tell you, I can speak with confidence. I can speak with authority because I believe this is what God wants me to speak to the church. இதைத்தான் ஆண்டவர் சபைக்கு பேச சொல்லுகிறார் அப்படின்னு நான் பேசுவேன். இன்னைக்கு உங்ககிட்ட நான் என்ன பேசணும்னு கேட்கும் போது ஆண்டவர் எனக்கு அறுவடை என்று சொன்னார். Harvest, because you are celebrating or you are having evangelism Sunday today. அறுவடை. Praise the Lord. நாம் சொல்லுவோமா praise the Lord. கர்த்தருக்கு மகிமை. எனக்கு நிறைய யோசனை வந்துச்சு. ஏன்னா இயேசு கிறிஸ்து கடற்கரை ஓரமா நடந்து போனாரு. அவர் கடற்கரை ஓரமாக நடந்து போகும்போது அவர் நியமிக்கித்த சீஷர்களை அப்பதான் பார்க்குறாரு. பார்த்த உடனே அவங்கள்ட்ட சொல்றாரு, என்னை ஃபாலோ பண்ணுங்க, ஃபாலோ மீன்றாரு. I'll make you fishers of men. So initially in my mind I said, Lord, harvest பற்றி பேசுறதோட எனக்கு கொஞ்சம் கொடுங்க ஆண்டவரே, fishers of men கொடுங்க. நான் கலக்கிடுறேன் ஆண்டவரே, சபையில் கலக்கிடுறேன், நான் பேசிடுறேன். Sometimes humanly speaking we feel like, give a topic that I am comfortable with and then I can speak. Amen. But I want to tell you, God said, no, put it aside. All right, I want you to speak on hours. So I'm going to be very quick. I will share with you on hours. Shall we say praise the Lord? ஆனா அந்த மீனை குறித்து ஒரு சம்பவம் சொல்றேன். ஒரு கிராமத்துல ஒரு குழு மக்கள் இருந்தாங்களா. அவங்க they call themselves as fishermen. ஒரு கிராமத்துல மீனவர் கூட்டம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அவங்களே பேர் வச்சுக்கிட்டாங்க அவங்கள ஃபிஷர்மேன் அப்படின்ட்டு. ஆனா அந்த கிராமத்துல அந்த வில்லேஜ்ல நிறைய நதிகள் இருந்ததாம். நதி, லேக்ஸ் இருந்தது, ரிவர் நிறைய இருந்துச்சு சுத்தி. அந்த வில்லேஜை சுத்தி நிறைய, இதுல நிறைய மீன்கள் இருந்துச்சு. இந்த மீனவர் கூட்டம் நாங்க மீன் பிடிக்கிறவங்க அப்படின்னு சொல்லி இவங்க அந்த இடத்துல எல்லார் இடத்துலயும் நாங்க மீன் பிடிக்கிறவங்க அந்த கிராமத்துல பேர் வாங்கி இருந்தாங்க. இவங்க அடிக்கடி என்ன தெரியுமா செய்வாங்க, இவங்க உட்காந்து மீட்டிங் போடுவாங்க, ஆலோசனை செய்வாங்க, நிறைய ஆலோசனை செய்வாங்க. எப்படி மீன் பிடிக்கிறது, எந்த தூண்டி போட்டா, எந்த வலையை போட்டா, இப்ப லேட்டஸ்டா வந்திருக்கிறது என்ன, இப்படி எல்லாம் நிறைய ஆராய்ச்சி செய்வாங்க. சரியா, கருத்தரங்கு நடத்துவாங்க, எல்லாம் பண்ணாங்க. ஆனா அவங்களுடைய அந்த கிராமத்துல என்ன இருக்குது, நிறைய ஏரி இருக்கு, நிறைய நதி இருக்கு.
Praise the Lord. There are lakes and there are rivers in that village. அதுல நிறைய மீன் இருக்கு. obviously தெரியுது. மீன் குதிக்குது. அங்க எல்லாரும் பார்க்கறாங்க, நிறைய பேர் ஃபீட் பண்றாங்க, எல்லாம் செய்யறாங்க. ஆனா மீனவர் கூட்டம்னு சொல்ற இந்த கூட்டம் என்ன செய்யல? இவ்வளவு மீன் இருக்குன்னு மீனை பிடிக்கல. ஆனா மீட்டிங் போட்டுட்டு இருக்கிறாங்க. எதுக்கு மீட்டிங் போடுறாங்க? மீனை எப்படி பிடிக்கிறது, எந்த லேட்டஸ்ட் டெக்னாலஜி பயன்படுத்தலாம் அப்படின்ற மீட்டிங்ஸ் ஆஃப்டர் மீட்டிங்ஸ் போட்டுட்டு இருக்கிறாங்க. கான்ஃபரன்ஸ் நடந்த ஆளை அனுப்பி விடுறாங்க. அவங்க மத்தியில சில பேர் போறாங்க, வராங்க, வந்து பியூட்டிஃபுல் வண்டர்ஃபுல் சொல்றாங்க. ஆனா இவங்க என்ன செய்யல? மீனை பிடிக்கல. அல்லேலூயா. இப்ப தெரியுதா, நான் ஃபிஷஸ் ஆஃப் மேன் பேசியிருந்தா கலக்கி இருப்போம், உங்களெல்லாம் அள வச்சிருப்பேன். இப்போ அல்லேலூயா, கர்த்தர் பெரியவர். ஆனா பிரைஸ் தி லார்ட், ஆண்டவர் சொன்னார், இல்ல நீ என்ன பேசு, நீனே அறுவடை என்று பேசு. சரி, இன்னைக்கு வாசிக்கப்பட்ட வேத வசனத்துக்கு என் கூட வரீங்களா? வேத வசனம், இந்த வேத வசனத்துல நான் ஒரே ஒரு கருத்து மட்டும் தான் எடுப்பேன். சரியா? என்ன கருத்துனா, அங்க வசனம் சொல்லுகிறது, ஈசாக்கு விதை விதைத்து அவன் 100 மடங்கு அறுவடை செய்தான் அப்படின்னு வசனம் சொல்லுகிறது. எங்க பார்க்கிறோம்? ஆதியாகமம் 26ஆம் அதிகாரத்துல 12வது வசனத்துல நாம் பார்க்கிறோம். ஈசாக்கு விதை விதைத்து 100 மடங்கு அவன் என்ன செய்தானாம்? அவன் அறுவடை பண்ணினான் அப்படின்னு வசனம் சொல்லுகிறது. So glory unto the Lord. Okay, my topic today is harvest. என்னுடைய தலைப்பு இன்றைக்கு என்னவென்றால் அறுவடை அப்படின்னு சொல்லி நான் உங்களுக்கு பேசிக் கொண்டிருக்கிறேன். அறுவடை. அல்லேலூயா, தேவனுக்கு மகிமை உண்டாவதாக. கர்த்தர் பெரியவர். இயேசு, you can keep that verse for a while. ஓகே, கையில வைத்துக்கங்க. ஆதியாகமம் 26ஆம் அதிகாரம் 12ஆம் வசனம். ஆனா கொஞ்ச நேரம் யோவான் 4ஆம் அதிகாரம் 35வது வசனத்துக்கு வாங்க. Come with me to John's Gospel chapter 4 and verse 35, where Jesus said, lift up your eyes and look on the fields, for they are white already to harvest. I'm reading between the lines. Hallelujah. கண்களை ஏறெடுத்து பாருங்கள். அல்லேலூயா. அறுப்போ மிகுதி அப்படின்னு சொல்றார். Praise the Lord. நல்லா ஆண்டவரை மகிமைப்படுத்துங்க. Today the world is becoming more and more difficult for Christians. கிறிஸ்தவர்களுக்கு இன்னைக்கு ரொம்ப ஒரு கடினமான காலகட்டத்தில் நாம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம். அல்லேலூயா. கர்த்தர் பெரியவராக இருக்கட்டும், அவருக்கு மகிமை. ரொம்ப கஷ்டமான ஒரு காலம் கிறிஸ்தவர்களுக்கு. நம்ம ரொம்ப நிந்திக்கப்படுறோம், நம்ம ரொம்ப தூஷிக்கப்படுறோம். We are a religion, a very soft religion. மற்ற மதத்தை பாருங்க, அவங்க மதத்தை பத்தி ஏதாவது கொஞ்சம் தாக்கிட்டா பாருங்க, மூக்குக்கு மேல கோபம் வந்துடும். சில சமயத்துல நம்ம மனுஷர்களை சொல்லுவோம், என் புருஷன் இருக்காரு, கோபப்பட்டாருன்னா மூக்குக்கு மேல வந்துடும், முருங்கை மரம் ஏறினாருன்னா இறங்க மாட்டார் அப்படின்னு சில பேர் சொல்லுவாங்க. அப்படி அல்லேலூயா. இப்படி எல்லாம் சில சும்மா அப்படி சின்ன ஒரு விட்டு அப்படி வருதுன்னா யாராவது அப்படி இருக்கக்கூடும். இங்க இன்னைக்கு சர்ச்சுக்கு வரும்போது கூட ஒரு வேளை மூஞ்சி தூக்கிட்டு வந்திருக்கலாம். அல்லேலூயா. Maybe God wants to minister to you. Anyway, praise, shall we say praise the Lord? Glory unto the Lord. Okay, நீங்க இங்க வேத வசனத்துக்கு வாங்க. வசனத்துல நீங்க என்ன கற்றுக்கொள்கிறீங்கன்னா, இயேசு அங்கே சொல்லுகிறார், கண்களை ஏறெடுத்து பாருங்கள், அறுவடை இருக்கிறது. While I say, Christianity is in actually a dilemma now. ஒரு காலத்துல பாத்தீங்கன்னா ஐரோப்பா தேசங்கள் எல்லாமே கிறிஸ்தவ தேசங்கள். நம்ம தேசத்துல இருந்து ஆண்டவரை அறியாதவன் ஒருவன் ஐரோப்பா தேசத்துக்கு எந்த பகுதிக்கு போனாலும் நம்ம சொல்லலாம், most probably they will come back converted. Put up your hands and say praise the Lord. But no longer it is true. அது உண்மை கிடையாது, இப்போ உண்மை இல்லை. And other religions are growing. Christians have become very cold. So it's becoming difficult. எல்லாரும் சொல்றாங்க, இனிமே ஈஸ்ட்ல இருந்து, ஏசியன் கண்ட்ரீஸ்ல இருந்து கண்ட்ரீஸ் எழும்பும், bringing revival. Some people think of China. Some people think of Africa. But I don't know whether these are true, because
நிறைய ஏரசி, நிறைய ராங் டீச்சிங்ஸ்லாம் வருது. ஆப்பிரிக்காவில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா சம்டைம் அந்த வேர்ஷிப்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஷாக்கிங்கான வேர்ஷிப்ஸாக இருக்கு. பட் தே வண்டர்ஃபுல் வேர்ஷிப்பர்ஸ். அவங்கள மாதிரி உலகத்தில் எவனும் வேர்ஷிப் பண்ண முடியாது. நான் இந்தியாவில் படிச்சுட்டு இருக்கும்போது நியூ லைஃப் சென்டர்ன்ற ஒரு சர்ச்சில் என்னை பாஸ்டராக போட்டிருந்தாங்க. அந்த சர்ச்சுக்கு நான் போய் கதவை திறந்த உடனே அப்போ தான் எனக்கு தெரியும் அது ஆப்பிரிக்கன் சர்ச்சு. அந்த சர்ச்சில் அவங்க பாடிட்டு இருக்காங்க. நான் வந்து அப்போ தான் புதுசாக கிட்டார் கற்றுருக்கிறேன். நான் கிட்டார் தூக்கிட்டு நான் நினச்சேன் இந்த சர்ச்சில் யாரும் எதுவும் வாசிக்கலைன்னா நம்ம கொஞ்சம் பந்தா பண்ணலாம் அப்படின்னு போனேன். அதை தோல்லலாம் கிட்டார் போட்டுட்டு போனேன். அங்க போய் பார்த்தா அந்த ஆப்பிரிக்கன்ஸ் எல்லாம் அவங்க வர்ஷிப் பண்றாங்க, ஆடிட்டு இப்படின்னு இப்படின்னு வர்ஷிப் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க. எனக்கு நான் கொஞ்சம் வெக்கப்பட்டுட்டேன். டபக்குன்னு திரும்பிட்டு கிட்டாரை கழட்டலான்னு பார்த்தேன். அந்த தம்பி, ஓ யூ ஆர் த ஸ்டூடெண்ட் பாஸ்டர், கம் 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 அப்படின்னு சொல்லி என்னை கூப்பிட்டாரு. நான் போனேன். நான் போன உடனே வி ஆர் யூசிங் எஃப் அப்படின்னோடனே எஃப் எனக்கு பிடிக்க தெரியும், பிடிச்சிட்டேன். ஆனால் கார்டை மாற்ற தெரியல, ஏன்னா ஐம் நியூ வேர்ட். நான் கொஞ்சம் மறைஞ்சிட்டு வாசிக்க பார்க்குறேன், இந்த கீபோர்டிஸ்ட் பார்த்துடக்கூடாது. கொஞ்சம் திரும்பிட்டு அவன் எட்டி பார்க்குறான் என்னுடைய மியூசிக் என்ன வாசிக்கிறேன். ஐ டெல் யூ, வெரி எம்பரசிங், லைஃப் லாங் ஐ ஒன்ட் ஃபர்கெட் இட். பட் ஏன் இதை சொல்கிறேன்னா, அவங்க ஆடுறாங்க பாருங்க. நான் சொல்கிறேன், இங்கே சர்ச்சில் ஆடுனா யாராவது மூப்பர்கள் வந்து சொல்லுவாங்க, ஏய் ஆடாத. நான் வளர்ந்த சர்ச் அப்படிப்பட்ட சபை. நான் கையை தட்டி, அஃப்கோர்ஸ் மெதரிஸில் தான். ஐ டெல் யூ, ஐம் ப்ரவுட் ஆஃப் மெதரிஸ். ஐம் ப்ரவுட் ஆஃப் த சர்ச் வேர் ஐ குரூ இன் தமிழ் செட்டில்மெண்ட். டுடே ஐ சிங் லாட்ஸ் ஆஃப் ஹீம்ஸ் அண்ட் லிரிக்ஸ் பிகாஸ் ஐ வாஸ் brought up from there. நிறைய இண்டிபெண்டன்ட் பாஸ்டர்ஸ் என்னை பார்த்து பொறாமப்படுறாங்க. இவனுக்கு என்னடா இதெல்லாம் தெரியுது, அவனுக்கு பேன்னு பார்க்குறான். காரணம் என்ன, நான் ஊருனேன். சரியா? ஸோ க்ளோரி டு காட். ஆனால் ஆண்டவருக்கு ஸ்தோத்திரம், என்னை இந்தியாவில் கொண்டு போய் கரிஸ்மேட்டிக்காக மாற்றினார். அல்லேலூயா. ஆனா அவனை மாதிரி என்னால இன்னைக்கு வரைக்கும் முடியாது. அவன் கைக்குள்ளாரெல்லாம் பூந்து ஆடுறான். பார்த்துருக்கீங்க தானே ஆப்பிரிக்கன்ஸ் டான்ஸ்? இன்ட்ரெஸ்டிங். ஓகே, நீங்க கவனித்து வாங்க, வேத வசனத்துக்கு வருவோம். யோவான் 4ஆம் அதிகாரம் 35வது வசனத்துல இயேசு சொல்லுகிறார், கண்களை ஏறெடுத்து பாருங்கள். அல்லேலூயா. ஏறெடுத்து பாருங்கள். அங்க வசனத்திலே அவர் சொல்லுகிறார், அறுவடை மிகுதியாயிருக்கிறது, வேலையாட்கள் குறைவு. Hallelujah. Ours is plenty. It is ready. Ours. அறுவடை ஆயத்தம். அப்படின்னா ஆத்துமக்கள் ஆண்டவரிடத்திலே வருவதற்கு ஆயத்தம். I don't know. நம்ம வந்து ஒருத்தரை பார்க்கும் போது நம்ம நினைக்கிறோம், இவங்களாம் மனம் மாறுவாங்களா, இவங்கிட்டலாம் இயேசு சொன்னா எதிர்த்துக்க போறாங்க அப்படிலாம் நம்ம நினைப்போம். But you don't know. You don't know there are people who are willing to hear God. அல்லேலூயா. சரி, இன்னைக்கு இந்த ஆவஸ்ட் என்ற அந்த வார்த்தையை எடுத்து, ஆவஸ் அறுப்பு காலம். அறுப்பு காலம்னாக்கா இஸ் a time for you to go and reap the harvest. Amen. நீங்க 2-3 காரியத்தை நான் உங்களுக்கு சீக்கிரமா சொல்றேன், கேளுங்க. ஏன் இந்த வேத வசனம் ஆதியாகமம் 26ஆம் அதிகாரத்துல 12வது வசனம், அங்க வசனம் சொல்லுகிறது, ஈசாக்கு விதை விதைத்து 100 மடங்கு அறுவடை பண்ணினான். விதைக்கிறது விதை ஒன்னா இருக்கலாம், ஆனா அறுவடை பண்ணும்போது நீ நிறைய அறுவடை செய்ய முடியும். Praise the Lord. Hallelujah. The context, look at why did the Lord Jesus use the word hours for soul winning? ஏன் ஆத்துமாக்கள் அறுவடை செய்வதற்கு ஏன் இயேசு இந்த வார்த்தையை பயன்படுத்தினார்? Praise the Lord. Hallelujah. இங்க ஈசாக்கு விதை விதைத்தான், ஆனா அறுவடையை எப்படி கண்டான்? 100 மடங்கு அறுவடையை கண்டான். அல்லேலூயா. அவன் வேலை என்னங்க? அவன் வேலை விதைக்கிற வேலை. அப்புறம் அவன் நேரம் வரும்போது அதன் அறுவடையை காண்பான். So I want to tell you, children of God, take these principles in evangelism. சுவிசேஷத்திலே இந்த காரியங்களை கற்றுக்கொள்ளுங்கள். நாம் என்ன செய்ய வேண்டும்? ஈசாக்கை போல விதை விதைக்க வேண்டும். அல்லேலூயா. I don't know if people want to listen. கேட்கிறாங்களோ கேட்கலையோ. அல்லேலூயா. நான் இந்த சபையில பாஸ்டரா வர்றதுக்கு முன்னே நான் வந்து ஒரு எஸ்டேட் சர்ச்சில், அசாஹன் சாகில் மெதரிஸ் சபையில தான் பாஸ்டரா இருந்தேன்.
அங்க நான் பாஸ்டரா இருக்கும்போது அங்க எல்லாரும் டேவிட் அங்கிள்னு பேசுவாங்க. அந்த டேவிட் அங்கிள் யாருன்னாக்கா ஐஸ்கிரீம் மேன். அங்கதான் சர்ச்சுக்கு வருவாராம். அப்புறம் நான் இருக்கும்போது இல்ல பாருங்க. ஆனா அங்க சொல்றாங்க, நிறைய இந்துக்கள், ஆண்டவரை அறியாதவர்கள் சொல்றாங்க, இந்த டேவிட் அங்கிள் எங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும், ரொம்ப பிடிக்கும். ஏன் ரொம்ப பிடிக்கும் அப்படின்னு சொன்னா, இவர் ஐஸ்கிரீம் விற்பாராம். இவர் ஐஸ்கிரீம் விற்கும் போதெல்லாம் அவர் அந்த ஸ்கூல்ல அந்த பள்ளிக்கூடம் முடிஞ்ச பிற்பாடு ஐஸ்கிரீம் வித்துட்டு இருப்பாரு. அந்த ஐஸ்கிரீம் விற்கும் போது இவர் என்ன தெரியுமா செய்வாராம்? பிள்ளைங்களுக்கு ஐஸ்கிரீம் கொடுப்பார். அவர் ஐஸ்கிரீம் கொடுக்கும் போது தெய்வ அன்பை குறித்து பேசுவார். அன்பை தான் சொல்லுவார். ஆண்டவர் யார், இயேசு யார், அல்லேலூயா, அவர் ஏன் நமக்காக சிலுவை பரியந்தம் வந்தார் அப்படின்னு ரொம்ப சிம்பிளா சொல்லுவாராம். ஆனா என்ன தெரியுமா சொல்லப்படுகிறது? இந்த அங்கிள் சுவிசேஷத்தை சொல்லிட்டு இவர் காலம் முடிஞ்சு போயிட்டார். ஆமென் சொல்லுங்க. ஆனா அவர் சும்மா விதைத்தாரு பாருங்க, இயேசு நல்லவர், இயேசு பெரியவர், இயேசு ஆண்டவர். அந்த அந்த எஸ்டேட்ல நிறைய பேருக்கு தெரியும் இயேசுனா யாருன்னு தெரியும். சபைக்கு வந்திருக்கிறாங்க. வந்த பேரு போது என்ன தெரியுமா சொல்லியிருக்காங்க? நாங்க முத இயேசு பேரை இங்க இருந்தார் ஒரு ஐஸ்கிரீம் அங்கிள். உடனே எனக்கு தெரியும் அது யாரு, அங்கிள் டேவிட். அல்லேலூயா. அவர் அந்த வளர்ச்சியை கண்டாரோ காணலையோ, whether he saw with his eyes, he was the one who had sowed, but whether he saw or he reaped the hours, I don't know. I really don't know. I have not met this man, but I know one thing. அவர் விதைத்தார். ஆனா நான் ஊழியம் செய்யும் போது எனக்கு ரொம்ப ஈஸியா இருந்துச்சு. கேட்கிற ஆட்கள்லாம் சொல்றாங்க, எங்களுக்கு இயேசுவை தெரியும். அவங்களுக்கு கஷ்ட காலங்கள், போராட்டங்கள் அவங்களுக்கு தேவைன்னு வரும்போது வாசல் ஆண்டவர் தேடி வந்திருக்காங்க. அல்லேலூயா. Who was reaping the hours? I was reaping the hours. I want to say praise be to God. ஆண்டவருடைய பிள்ளையை ஈசாக்கு விதைத்தான் என்றது ஏன் எடுத்தனாக்கா, நான் உனக்கு சொல்றேன், நீங்களும் நானும் விதைக்கிற ஒரு ஊழியத்தில் இருக்கிறோம். All that you have to do is you don't have to speak in your intelligence. ஏன்னா அறிவுல நான் இப்படி சொல்லி அப்படி சொல்லி ஒரு மனுஷனிடத்துல இயேசுவை பத்தி பேச, ஐயோ என்ன பாடாயிருச்சு அப்பா, இதுக்கு மேல என்னால பேசவே முடியாதுப்பா. Have you backed off because somebody responded arrogantly? I want to tell you, no. Just speak the love of Jesus to anyone and everyone. Say amen. So I want to tell you, ஆண்டவர் 100 மடங்கு அறுவடை கொடுப்பார். I remember when I pastored the Sunway Church. இந்த சர்ச்சில் 3 வருஷம் நான் பாஸ்டரா இருந்தேன். அந்த 3 வருஷம் நான் ஷெல்டர் ஹோம்ல நான் ஒரு செப்ளின் மாதிரி வேலை செஞ்சிட்டு இருந்தேன். அந்த 3 வருஷம் எனக்கு ரொம்ப கஷ்டங்க, ரொம்ப கஷ்டம். I even came to a point when I thought I have made a blunder and a mockery of ministry. I said, Lord, did I make the right decision or was it my human decision? நான் மாம்சத்திலே தீர்மானம் பண்ணிட்டேனோ அப்பா அப்படின்னு சொல்லி, let me tell you, I almost backed off from the ministry that I did 3 years because I did not see any growth. There were people who were coming, but there was no, but I was having difficult time 3 years. அதனால தான் நான் சொல்றேங்க, நான் செய்ததல்ல, இது ஆண்டவருடைய சுத்த கிருபை. After the 4th year, I could see growth. Say amen. So I want to tell you, people of God, ஆண்டவருக்கு மகிமை. நான் எதுக்கு இதை சொல்றேன்னா, I remember எனக்கு இருக்கிற சின்ன கூட்டத்தை வச்சுக்கிட்டு மோட்டார் பைக்கை எடுத்துட்டு கைப்பிரதிகள், நான் இந்தியாவில இருந்து நிறைய கைப்பிரதி வரவேற்பேன். They are, I tell you, they are wonderful, tools in evangelism. Amen. இந்த கைப்பிரதி nowadays it's so difficult. பட் உங்களுக்கு தெரியுமா, நம்ம பிரிக்ஃபீல்ட்ஸ் மெத்தடிஸ்ட் சர்ச்சில் டேவிட் செல்லியான்ட்டு ஐயா இறந்துட்டாங்க. அந்த ஐயா அவர் மரண போராடி அவர் உயிர் தப்பி வந்தாரு பாருங்க. ஒரு சின்ன புக்லெட் போட்டாரு. அந்த புக்லெட்டை ஐயாவை நான் பார்க்கும்போது அவர் என்கிட்ட பேசி அந்த புக்லெட்டை காட்டினார். நான் சொன்னேன், பிகாஸ் ஐ பிலீவ்ட் இன் ட்ரெக்ஸ், துண்டு பிரதிகள். நான் என்ன செஞ்சேன்னா, ஐயா கிட்ட 1000 over
அவருடைய ட்ராக்ஸை நான் வாங்கி என்னுடைய சர்ச்சில் நான் வச்சு நான் என்ன திரும்ப செய்தேன், வர ஆட்களுக்கெல்லாம் கொடுத்தேன். பிகாஸ் somewhere along the line somebody will be touched. Say amen. somebody will be touched. நான் இதை சின்ன பிள்ளையிலேருந்து செய்திருக்கிறேன். நான் ஜஸ்ட் ஒரு சன்ட்ரி ஷாப்புக்கு போவேன், ஒரு ட்ராக்கை பசமாக வச்சுட்டு வந்துடுவேன். அல்லேலூயா. நான் பெட்ரோல் பங்க்குக்கு போவேன், நான் போய் ஒரு ட்ராக்கை வச்சுட்டு வந்துடுவேன். நான் என்னுடைய சர்ச்சில் ஹீலிங் சர்வீஸ் நடத்துகிறேன். நான் நடத்தும் போது ஒரு கைப்பிரதி போடுவேன், ஹீலிங் சர்வீஸ், ஆல் ஆர் வெல்கம். I will be a bit careful. I will not use words that will trouble others. I'll say you can choose to come அப்படின்னு சொல்லி நான் போட்டுருவேன். நான் என்ன தெரியுமா செய்வேன், நிறைய கைப்பிரதியை வெளியிட்டுட்டு நான் சொல்லுவேன், எல்லாருக்கும் கையில் ஒன்றாவது எடுத்துகிட்டு போன்னு. சில பேர் 10 எடுத்துட்டு போவாங்க, 20 எடுத்துட்டு போவாங்க, டிபெண்ட்ஸ். ஆனா எல்லாரும் ஒன்னாவது எடுத்துட்டு போகணும். ஏன் எடுத்துட்டு போகணும் அப்படின்னு கேட்டாக்கா நான் சொல்லுவேன், நீங்க எப்படியாவது ஒரு ஆளு கட்டியா ஜோம் பண்ணிட்டு போங்க. ஆண்டவரே, நான் அந்த கைப்பிரதியை யார்கிட்ட கொடுத்தாலும் அவங்க தொடப்படுன்னு சர்ச்சுக்கு வரணும்னு சொல்லி மனசுல ஒரு சின்ன ஜோம் மட்டும் கொடுத்துட்டு போயிருங்க. கொடுக்க பயமா இருக்கா? உங்க வீட்டுக்கு நீங்க போயிட்டு இருக்கீங்களா, ஒரு வேலை ஃபிளாட்ஸா, இந்த ஃபிளாட்ஸ்ல ஏறிட்டு இருக்கிறீங்களா, ஒரு சின்ன ஜோம் பண்ணி, ஆண்டவரே இந்த கைப்பிரதி துண்டு பிரதியை ஆண்டவரே நீங்க பேசுங்க ஆண்டவரேன்னு சொல்லி அவங்க டோர் ஸ்டெப்ல கீழே உள்ளுக்கு தள்ளி விட்டுட்டு ஓடிய போயிருன்னு சொல்லுவேன். அல்லேலூயா. இல்லைன்னா நான் சொல்லுவேன், வைப்பர்ல வச்சிரு. செல்ல சாமிங்க இருக்குதுல்ல, நம்ம சர்ச் மெம்பருடைய வைப்பர்லயே வச்சுட்டு போயிருவாங்க. அப்புறம் ஒரு அனௌன்ஸ்மெண்ட் பண்ணுங்க, ஏய் நம்ம விசுவாசிக்கிட்ட வைக்காத. அல்லேலூயா. So I want to tell you, use some technique, do something for the glory of the Lord. Hallelujah. நம்ம எப்படி இருக்கணும்னா, நான் விதைக்கணும். I must do something. Amen. Hallelujah. இப்ப நம்மளுக்கு வண்டர்ஃபுல் டூல்ஸ் இருக்கு. இப்ப நமக்கு சோஷியல் மீடியா டூல்ஸ் இருக்கு. எல்லாம் என்ன பாரு அழகப்பாருன்ட்டு சொல்லி சோஷியல் மீடியால பஞ்சா பறக்கிறாங்க எல்லாரும். நம்ம அதை ஏதாவது சொல்லிட்டோம்னா நம்மளுக்கு பெரிய வம்பு. நம்ம விசுவாசிகள் எவனாவது வாலிப பசங்கள்லாம் ஏதாவது போட்டுக்கிட்டு இருந்தா நம்ம போய் ஏன் இப்படி போட்டேன்னு கேட்டையோ, தம்பி திமோத்தி பாஸ்டர், அவ்வளவுதான் நம்மளுக்கு வம்பு. அல்லேலூயா. ஏன் இது ஆண்டவர் சொல்றாரு? சபையில யாரும் அப்படி இருக்கிறீங்களா? அல்லேலூயா. நம்மளுக்கு வம்புங்க. சோஷியல் மீடியா யூ கேனாட் ப்ளே. அப்புறம் நம்மளுக்கு கஷ்டத்தை கொடுத்துருவாங்க ரொம்ப. ஸோ அதனால பட் ஐ வாண்ட் டு டெல் யூ பீப்புள் ஆஃப் காட், இப்போ நான் பாருங்க, வருஷம் வருஷம் என்னுடைய சர்ச்சுடைய அனிவர்சரி கொண்டாடுவேன். யூ நோ ஹவு மெனி ஹேண்ட்பில்ஸ் ஐ வில் டூ? ஐ வில் டூ 10,000 ஹேண்ட்பில்ஸ். டு யூ பிலீவ் இட்? பட் அந்த 10,000 கொடுத்து முடிச்சிருவோம். இப்ப ஹேண்ட்பில் 100 ஹேண்ட்பில் அடிச்சா கூட என் விசுவாசிகள் சொல்லுவாங்க, பாஸ்டர் ஏன் பாஸ்டர் ஹேண்ட்பில்லாம் அடிச்சுக்கிட்டு? இப்ப அதெல்லாம் வந்து நாட் பவர்ஃபுல் டூல் இல்ல பாஸ்டர். இப்ப நீங்க ஹேண்ட்பில் 10,000 அடிச்சீங்களா அந்த காலத்துல, அந்த 10,000க்கு நீங்க ஃபேஸ்புக்ல பூஸ்ட் பண்ணீங்கன்னா போதும். பூஸ்ட் தெரியுமா? பூஸ்டர்னு ஒரு பேர் இருக்கு. நாங்க பூஸ்ட் பண்ணி இருக்கோம். நீங்க அதை ஃபைன் டியூன் பண்ணலாம். சுமங் ஜெயா, சரியா, பிஜே, இந்தியன் பீப்புள் கம்யூனிட்டி, ஏஜ் குரூப் கூட நீங்க போடலாம். அல்லேலூயா. நான் இப்படி எல்லாம் பயங்கரமா பண்ணி இருக்கிறேன். பிரைஸ் தி லார்ட் சொல்லுங்க. அல்லேலூயா. So I want to tell you people of God, while I am sharing to you from the word of God, I want to be also practical. Say amen. சரி, நான் ரொம்ப சீக்கிரமா, ஏன்னா I know time is passing and soon after the word of God I have to rush. எனக்கு இன்னொரு 2-3 காரியம் எடுங்க. I can go on. Hours means நான் உங்களுக்கு சொன்னேன் இன்க்ரீஸ். ஆமென். ஏன்னா நீங்க விதைங்க. நான் சொல்றேன், இன்னைக்கு உங்க கண்ணில் நீங்க பார்க்கலாட்டினாலும் விதைப்பீங்க. ஆக்சுவலி I want to elaborate. ஆபிரகாம் பாத்தீங்களா, 100 வயசா இருக்கும் போது ஒரு குமாரனை பெறுவார். அப்போ வேத வசனம் என்ன தெரியுமா? ஆபிரகாம் முக குப்புற விழுந்து நகைத்து சிரிச்சானா. அல்லேலூயா. 100 வயசு ஆயிருச்சு, எனக்கு பிள்ளை பாக்கியமா? அல்லேலூயா. எனக்கு பிள்ளை பாக்கியமா? மனைவி அங்கிட்டு சிரிக்கிறா. அல்லேலூயா. அவளுக்கு என்ன வயசு? 90 வயசு. நம்ம சொல்லுவோம் ஹியூமன்லி ஸ்பீக்கிங் இம்பாசிபிள், மெடிக்கலி ஸ்பீக்கிங் இம்பாசிபிள், மேபி 100ல 1. நான் கொஞ்ச நாளைக்கு முன்ன வாசிச்சேன், இந்தியாவில் எங்கேயோ ஒரு இடத்துல 84 years old ஒரு ஓல்ட் தாத்தாவுக்கு ஒரு குழந்தை பிறந்துச்சு. பாசிபிள்? பாசிபிள். ஓகே, பிரைஸ் தி லார்ட். பட் ஐ வாண்ட் டு டெல் யூ பீப்புள் ஆஃப் காட், இவர் சிரித்தாரு. ஆனா ஆண்டவர் இவருக்கு என்ன தெரியுமா சொல்லியிருந்தாரு? நீ 100 மடங்கு ஆசீர்வாதமா இருப்பாய். எப்படி ஆசீர்வாதமா இருப்பான்னு சொன்னாரு? ஆண்டவர் சொன்னாரு, நீ பலுகி பெருகுவாய், பூமியை நிரப்புவாய், வானத்தை பாரு, நட்சத்திரத்தை பாரு,
என்ன முடியுமா பாரு, கடல் கரை மணலை பாரு, என்ன முடியுமா? அப்படி உன் சன்னதி ஆசீர்வாதம். ஆனா 100 வயசுல உனக்கு பிள்ளை கொடுப்பேன்றாரு. எவனாவது நம்புவானா? நான் பிள்ளை பத்து, இனிமே என் பிள்ளை பத்து, அது பிள்ளை பத்து, எப்ப இதெல்லாம் நான் காண்றது? அல்லேலூயா. ஆனா நமக்கு நல்லா தெரியும். ஏன்னா ஐ கேன் கிவ் யூ த ஹிஸ்டரியா. உங்களுக்கு நல்லா தெரியும். இவங்க யோசேப்பு நம்ம பார்க்குறோம், எகிப்துக்கு போன ஒரு அனுபவம். அப்புறம் நம்ம பார்க்குறோம் யாக்கோபு எகிப்துக்கு போகும்போது பைபிள்ல ப்ரூஃப் இருக்கு. 70 பேரா போனாங்க. only 70 people went, you know. I tell you, வயதான காலத்துல ஆண்டவர் ஒரே ஒரு பிள்ளையை கொடுத்து பூமியெல்லாம் நிரப்புவ, என்னமெல்லாம் ஸ்டார்ஸ் மாதிரி எல்லாம் காட்டிட்டு அவன் கண்ணுல பார்க்கல. ஆனா அவன் விதைத்தான். பாத்தீங்களா? ஒரு பிள்ளை விதை, ஒரு விதை கடை வந்துச்சு பாருங்க, அது கனி கொடுத்துச்சு. இன்னைக்கு நீங்களும் நானும் ஆபிரகாமின் தலைமுறைகள். கரங்களை உயர்த்தி கர்த்தரை மகிமைப்படுத்துங்க. பூமியை நிரப்பிட்டார் ஆண்டவர். Man thinks that they can control Christianity. Man thinks they can dampen our spirit. But I want to tell you, the more you and I are threshed, that is the proof of Christianity. The more you are suppressed, எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு நம்ம நசுக்கப்படுகிறோமோ அவ்வளவுக்கு அவ்வளவு நம்ம என்ன செய்வோம்? சிமிர்னா சபை நசுக்கப்பட்ட சபை, 7 சபைகளில அவங்க வாசமா இருந்தாங்க. காரணம் என்ன? நசுக்கப்படும் போது தான் நம்ம பிரகாசிப்போம். So don't get worried. Do your part. Hallelujah. Okay, நான் ரொம்ப சீக்கிரமா இன்னும் ஒரு 2 காரியம் உங்களுக்கு நான் சொல்லிட்டு நான் உங்க கூட சேர்ந்து ஜெபிக்கிறேன். என் கூட கவனிங்க. கலாத்தியர் 6ஆம் அதிகாரம் 7வது வசனத்துக்கு வந்தீங்கன்னாக்கா, அங்க வசனம் சொல்லுது, whatever a man sows that he also will reap அப்படின்னு சொல்லி, நீ என்னத்தை விதைக்கிறாயோ அதை நீ அறுப்பாய். harvest வந்து நீங்க விதைத்ததை தான் நீங்க அறுப்பீங்க. நீங்க ஒரு உதாரணத்துக்கு ஒரு தேங்காய் மரத்தை நட்டீங்கன்னா, தேங்காய் மரம் காய்க்கும் போது என்னத்தை காய்க்கும்? தேங்காய் தான் காய்க்கும். விதைத்ததை தான் காய்க்கும். நீங்க தேங்காய் மரம் வச்சுட்டு நீங்க அது காய்க்கும் போது மாங்காய் கிடைக்கும்னு நினைச்சீங்கன்னா கிடைக்குமா? கிடைக்காது. ஓகே, நீங்க என்னத்தை விதைத்தீங்களோ அதுதான் உங்களுக்கு என்ன செய்யும்? உங்களுக்கு கிடைக்கும். அல்லேலூயா. நீங்க கசப்பை விதைத்தீங்கன்னா கசப்புடைய விதைகள் தான் உங்களுக்கு கிடைக்கும். அல்லேலூயா. ரொம்ப யாரையும் பார்த்து கசந்து பேசிக்கிட்டு கசந்து விட்டு சொல்லிக்கிட்டு, அல்லேலூயா, சரியா? கசப்பு. அல்லேலூயா. இந்த கசப்பை விதைத்தீங்கன்னா என்ன கிடைக்கும்? கசப்பு தான் கிடைக்கும். அல்லேலூயா. கசப்பை விதைத்துட்டு நீங்க நல்லா உங்களுக்கு அல்வா ஜிலேபி கிடைக்கும்னு நினைச்சா கிடைக்குமா? கிடைக்காது. கசப்பு தான் கிடைக்கும். Hallelujah. So I want to tell you, what is the principle over here? Shall we say praise the Lord? Hallelujah. நீங்க என்னத்தை விதைக்கிறீங்களோ, ours, when you reap, you will reap what you sowed. Hallelujah. இன்னைக்கு கர்த்தருடைய பிள்ளைகள், நீங்க ஆத்துமாக்களை அறுவடை பண்ணி பாருங்க, விதைத்து பாருங்க. உங்கள் எதை அறுப்பீங்க? ஆத்துமாக்களை அறுப்பீங்க. நீங்க ஒருத்தர்கிட்ட தான் சொன்னேன்னு சொல்லுவீங்க, ஆச்சரியமா இருக்கும். அவங்க அப்புறம் வீட்டாரையே ரட்சிக்கப்பட வாய்ப்பு இருக்கும். அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் ரட்சிக்கப்பட வாய்ப்பு. I tell you, many things can happen. Shall we say praise the Lord? எல்லாரும் சொல்லுங்க hallelujah. Hallelujah. So I can go on this. சரியா? ஆனா நீங்க பார்க்கலாம், நீங்க ஏசியா புஸ்தகத்துல பாருங்க, ஒரு வேத வசனம் இருக்கு. ஏசியா 8ஆம் அதிகாரம் 7வது வசனம். அந்த வசனம் சொல்லுகிறது, they sow the wind and reap the whirlwind அப்படின்னு இருக்கு. Hallelujah. அவர்கள் காற்றை விதைத்து சூறை காற்றை அறுப்பார்கள் அப்படின்னு வசனம் சொல்லுகிறது. பிரைஸ் தி லார்ட் சொல்லுங்க. கர்த்தர் பெரியவர். காற்றை விதைத்தா காற்றை அறுப்போம். ஆமென். அப்படின்ற ஒரு சின்ன ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங். பிரைஸ் தி லார்ட் சொல்லுங்க. அப்ப நீங்களும் நானும் என்னத்தை விதைக்கணும்? நம்ம ஆத்துமாக்களை விதைக்கணும். ஆமென். You must have. I can't remember whether we did these things here. But என்னுடைய சபையில திடீர்னு we come up with all kinds of ideas. We put up a tree at the entrance of the church. இப்ப இல்லை, கொஞ்ச காலத்துக்கு முன்ன நாங்க இதை ஒரு ப்ராஜெக்டா செய்தோம். விசுவாசிகள் யாரெல்லாம் வராங்களோ அவங்க யாருக்காவது ஜெபம் பண்ணணும். ஒருவேளை அம்மா ரட்சிக்கப்படலைன்னா ஜெபம் பண்ணணும். அப்பா, அக்கா, தங்கச்சி அல்லது மாமா, மச்சான், யாருனாலும் நீங்க யாருக்காவது ஜெபம் பண்ணு. ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாராவது ஜெபம் பண்ணணும். நீங்க என்ன செய்யணும்னா, உங்களுக்கு
நீங்க வந்து அந்த டீம் இருக்கும், அவங்க கிட்ட வந்து பேரை கொடுத்துட்டீங்கன்னா அவங்க என்ன செய்வாங்க, அந்த பேரை அந்த மரத்துல அவங்க ஸ்டிக் பண்ணிடுவாங்க. அல்லேலூயா. அப்ப ஜெப வீரர்கள் சர்ச்சில் எல்லாருமே நீங்க வாசலுக்குள்ளார வரும்போது என்ன செய்யணும், அதுல கையை வைத்து ஆண்டவரே இவர்கள் ரட்சிக்கப்படணும், இவங்க ரட்சிக்கப்படணும், இவங்க ரட்சிக்கப்படணும், இவங்க ரட்சிக்கப்படணும் அப்படின்னு. There were so many ideas that we created to reach out to the people. Shall we say amen? கர்த்தருக்கு மகிமை உண்டாகுது. சரி, இன்னும் ஒண்ணு நான் சொல்றேன் பாருங்க. சரியா? அப்படின்னா முதல்ல நான் என்ன சொன்னேன், ஈசாக்கு விதைத்து 100 மடங்கு, ஒரு விதை போட்டா அறுவடை பெருசா இருக்கலாம். ஆமேன் அப்படின்னு கத்துக்கொண்டோம். ரெண்டாவது என்ன கற்றுக்கணும், ஆவர்ஸ்ட். நீங்க எதை விதைக்கிறீங்களோ அதுதான் நீங்க அறுப்பீங்க. கசப்பெல்லாம் அதெல்லாம் விட்டுருங்க. சரியா? காசிப் அதெல்லாம் விட்டுருங்க. நீங்க யாரையாவது பத்தி அப்படியே முறுமுறுத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, நாளைக்கு உங்களை பத்தி, நீங்க ஒருத்தரை பத்தி தான் முறுமுறுத்திருப்பீங்க, நாளைக்கு உங்களை பத்தி 10 பேர் முறுமுறுப்பாங்க. சரியா? ஸோ தட்ஸ் வாட் யூ ரீட். நீங்க சொல்லலாம் அப்படி சொல்லலாம், நீ தானே அப்படி செஞ்ச. அப்போ அல்லேலூயா. அதனால கர்த்தருடைய பிள்ளையை கர்த்தரே மகிமைப்படுத்து. இன்னும் ஒன்னு சொல்றேன் பாருங்க. சங்கீத புஸ்தகத்துல 126ஆம் சங்கீதத்துல வசனம் 5-6 கவனித்து பாருங்கள். கண்ணீரோடு விதைக்கிறவன், நான் வந்து எனக்கு வேண்டிய வசனத்தை மட்டும், வார்த்தைகளை மட்டும் நான் எடுத்துக் கொடுக்கிறேன். ஓகே? they sowed in tears, he who sows in tears but shall reap in joy. Amen. கண்ணீரோடு விதைக்கிறவன் எப்படி அறுப்பாங்க, கம்பீரத்தோடு அறுப்பான் அப்படின்னு வேதம் சொல்லுகிறது. கண்ணீரோடு விதைக்கிறவன். ஆமென் சொல்லுவோமா? அல்லேலூயா. I can go on about my own life. ஆனா நான் உங்களுக்கு எக்ஸாம்பிள் கொடுக்கிறேன். லூக்கா புஸ்தகம் 15வது அதிகாரத்துக்கு நீங்க போனீங்கன்னாக்கா, அந்த அதிகாரத்துல ஆரம்பத்துல இருந்து வாசிச்சீங்கன்னாக்கா, காணா போன நிறைய காரியங்கள். ஒன்று, காணா போன 100 ஆட்டுக்குட்டியில ஒரு ஆட்டுக்குட்டி. அந்த கதை தெரியும் தானே? அந்த மேய்ப்பன் 99 விட்டுட்டு 1 தேடிட்டு போவான். அந்த 1 கண்டுபிடிச்ச பிற்பாடு என்ன செய்வான், வந்து கொண்டாடுவான். அப்படிதான் இருக்குமா மனம் திரும்புகிற ஒரே பாவி நிமித்தம் பரலோகம் கொண்டாடும். 3 கதை இருக்கு, எல்லாம் லாஸ்ட் அண்ட் ஃபவுண்ட். சரியா? கவனித்து பாருங்க. முதல் வார கதை வந்து வசனம் 3ல இருந்து 7 வரைக்கும் the lost sheep அப்படின்னு நம்ம படிப்போம். ரெண்டாவது வந்து 8வது வசனத்திலிருந்து 10வது வசனம் வரையிலும் ஒரு விதவை, அவள்கிட்ட இருந்த 10 வெள்ளி காசுல 1 வெள்ளி காசு காண போன உடனே விளக்கை ஏத்தி கூட்டுமாறு எடுத்து கூட்டி அந்த காசை கண்டுபிடித்து மகிழ்ந்தார். அப்படிதான் பரலோகம் மகிழும். 3வது வந்து ரொம்ப கிளாசிக், ப்ராடிகல் சன். நீங்க பார்க்கலாம், வசனம் 11ல இருந்து 32 வரைக்கும் பார்க்கலாம். அதுல என்ன ஆகும்னாக்கா, நீங்க கெட்ட குமாரன் அப்பா கிட்ட இருந்து அவன் என்ன செஞ்சிட்டான், தூர் தேசத்துக்கு போய் எல்லாத்தையும் செலவு பண்ணி பன்றிகளின் தகுடை தின்னும் போது அவனுக்கு ஒரு புத்தி தெளிவு வந்துச்சான். அப்புறம் தான் அவன் அப்பா வீட்டுக்கு போகும்போது, அப்பா எப்படி இருந்தாரு, அப்பா ஏங்கிட்டு இருந்தாரு பிள்ளைக்காக. அல்லேலூயா. கண்ணீர் வடிச்சிட்டு இருந்தாரு பிள்ளைக்காக. ஆமேன். பிள்ளைய கண்டுபிடிச்ச உடனே அப்பா என்ன செய்ய, ஓடி போய் அவன் இருக்கிற கோலத்திலேயே கட்டி பிடிச்சிட்டாரு. ஐயா, நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க, நான் போய் மனம் திரும்பிடுறேன், நான் சிகரெட் பழக்கத்தை விட்டுறேன், சிகரெட் பழக்கத்தை நான் விட்டுறேன், அப்புறம் வந்து நான் மனம் திரும்புறேன். வேண்டாம், நீ இருக்கிற மாதிரியே வா, நீ வெளியில போயிட்டு மனம் மாறிட்டு வருவ. அல்லேலூயா. ஒரு கிறிஸ்தவன் எப்படி இருக்குன்னு, ஆண்டவர் இடத்துல எப்ப ஆண்டவர் உன்னை அழைக்கிறாரோ அப்ப உடனே உன் வாழ்க்கையை ஒப்பு கொடுக்கணும். உடனே ஒப்பு கொடுங்க. You could be a Christian. You can say that I am a born Christian. Pastor, I am a good Christian. I carry my Bible. I come to a spirit-filled church. ஆவிக்குரிய சபைக்கு வருகிறேன் எல்லாம் நீ சொல்ல முடியும். ஆனா உனக்கு ரட்சிப்பின் அனுபவம் இருக்குதா? யோவான் 3ஆம் அதிகாரத்தில் நிக்கோதேமுவை, ஒரு பரிசேயன் மதுகுரு, இயேசு சொன்னார், ஒருவன் மறுபடி பிறவாவிட்டால் அவன் தேவனுடைய ராஜ்யத்துக்குள்ளார பிரவேசிக்க முடியாது. அல்லேலூயா. நிக்கோதேமுவுக்கே அந்த கதினா கர்த்தருடைய பிள்ளைகளாகிய நமக்கும் ஆண்டவர் சொல்லுகிறார், you must be born again. உங்களுக்கு அந்த அனுபவம் இருக்கா? நீங்க ஒரு நாள் இங்க நடக்கிற ஆராதனை அல்லது ஏதோ ஒரு ஆராதனையில கலந்து நீங்கள் அன்னைக்கு திடீரென்று ஆண்டவர் உங்க கூட இன்னைக்கு பேசுற ஒரு உணர்ச்சி, I have this in my church, I tell my church. நீங்க சர்ச் வாசல்ல கதவை திறந்து உள்ளுக்கு வரும்போது நீங்க தெய்வ சத்தத்தை கேட்பீங்க. I pray like that. I tell the Lord, Lord, we don't want people to come into the sanctuary and then hear your voice.
We want you to speak to them even from their home. When they walk the aisle, when they walk the staircase, we want you to speak. நிறைய பேர் இப்படி சாட்சி கொடுத்திருக்காங்க, நான் தேவ சத்தத்தை கேட்டேன். கர்த்தரை மகிமைப்பட. I want to tell you people of God, இன்னைக்கு ஆவஸ்ட் பரவாயில்ல, நல்ல டீச்சிங் பாஸ்டர் கொடுத்தாரு, நீங்க போலாம். ஆனா நான் உங்களுக்கு சொல்றேங்க, நீங்க அதோட சந்தோஷமா இருக்கலாமா? உங்க லைஃப் எப்படி இருக்கு? I want to challenge you. Have you given your life to the Lord? Did you shed tears any day in your life? Wherever, 10 years back, 20 years back, எப்பயாவது கண்ணீர் வடித்து கையை உயர்த்தி இயேசுகிட்ட உன் வாழ்க்கையை ஒப்பு கொடுத்தியா? Everybody should have given our lives to God. நல்ல வேளை ஆண்டவர், நான் சின்ன பையனா இருக்கும் போதே என்னை ஆண்டவர் தொட்டார். நான் அழுதுட்டு போய் என்னுடைய மெதரிஸ்ட் திருச்சபை ஈப்போவில் நான் அழுது சின்ன பையனா இருக்கும் போது தாரத்தாரியாய் கண்ணீர் வடிச்சு முன்னுக்கு ஓடி போய் என்னை ஒப்பு கொடுத்தேன். The servant of God was there to say, there's a young man here. கையை இப்படி காட்டி, it seemed like he pointed me. He was a foreigner. It seemed like he pointed to me. எனக்கு என்னத்தான் சொன்ன மாதிரி இருந்துச்சு. காரத்தாரியா கண்ணீர் வடிச்சேன். நான் முன்னுக்கு வந்துட்டு இருக்கேன். பிசாசு பாருங்க மைண்ட்ல சொன்னா, டே அங்க அத்தனை வாலிப பசங்க இருந்தாங்க, ஏன்டா நீன்னு அப்படின்னு. ஆனா I just left it. I said, I will surrender my life to Jesus. என் லைஃபை இயேசுகிட்ட வந்து ஒப்பு கொடுத்தேன். நிறைய பேர் முட்டிக்கால் போட்டுக்கிட்டு ஜெபம் பண்ணிக்கிட்டு கூட்டமா நின்றுட்டு இருக்காங்க. ஊழியக்காரர் ஜெபம் பண்ணிக்கிட்டே வராரு. என்கிட்ட வந்து கை வைக்கும் போது சொன்னாரு, மகனே கர்த்தர் உன்கிட்ட தான் சொன்னார், உன்கிட்ட தான் பேசினார். தட் வாஸ் மை டே, த டே ஐ வாஸ் டிரான்ஸ்ஃபார்ம். நான் கிறிஸ்தவ குடும்பத்துல பிறந்தவன், நல்லா சண்டே ஸ்கூல்ல வளர்ந்தவன். எனக்கு அப்படி இருந்தும் ஒரு நாள் நான் என் லைஃபை இயேசுகிட்ட ஒப்பு கொடுத்தேன். யூ கேன் பி எனிபடி இன் த சர்ச், யூ ஈவன் கேன் பி an elder in the church, but you should have given your life to Jesus. Say amen. And then I tell you, எல்லாரும் அப்படியே எழுந்து நிற்போம். I can continue, but I want to tell you people of God, அப்படி எழுந்து நிற்போமா? ஒரு சின்ன ஜெபம் மட்டும் பண்றேன். Then I will give pastor, and thank you for giving me this wonderful opportunity. And I may not be able to spend so much time with you all, but I love all of you all. Okay, I'll pray for all of you all. I want to thank you, Pastor Timothy, once again, and the elders of the church. I want to thank you for agreeing to have me in your midst. Okay, God bless you all. Praise the Lord. எல்லாரும் இப்படி கரங்களை உயர்த்தி கொள்வீங்களா? You can be anybody in the church. I want to tell you, people of God, will you surrender your life to Jesus? On this day, the best gift that you can give the Lord is simply your life. இன்னைக்கு இந்த நாள்ல, let's not go back the thinking we have learned, we have got a tool. No. I want to tell you, people of God, give your life to Jesus. That is the best gift you can give. Like the prodigal son, come back to Jesus. Like the lost coin, come back. I want to tell you, people of God, like the sheep that was lost, I want to tell you, come back to Jesus. இயேசுவிடத்திலே வாருங்கள். ஆண்டவரே, இப்போது கரங்களை அப்படியே உயர்த்தி கொண்டு நாங்கள் ஆண்டவரே இந்த பிரசங்க வேலையின் முடிவில் ஒரு மறுமொழி கொடுக்கிறோம். We want to respond to your word right now, oh Father God. We want to commit ourselves in Jesus' name. We want to pray, oh Father God, blessing this wonderful Sunday, Evangelism Sunday. Lord, we want to pray that your hand be upon us, that you bless us, that your name be honored. தகப்பனே, கரங்களை உயர்த்தி கர்த்தரை ஸ்தோத்திரிக்கிற உம்முடைய பிள்ளைகள், உன் பிள்ளைகள் ரட்சிப்பை கண்டு அநேகரை ரட்சிப்பில் நடத்த ஒப்பு கொடுக்கிறோம். ஆமீன், ஆமீன். நீங்க அப்படியே இருக்கும்போது நான் டிஎல் மூடியை பற்றி ஒரு சின்ன சம்பவம் சொல்கிறேன். டிஎல் மூடி வந்து ஃபேமஸ் ப்ரீச்சர், உங்களுக்கு இது எல்லாருக்கும் தெரியும். டிஎல் மூடி எல்லாரும் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? டிஎல் மூடி. இந்த டிஎல் மூடி வந்து ஒரு முறை லண்டனுக்கு போயிருந்தார். ஒரு பெரிய குரூசேட். அவர் குரூசேட் நடத்தினா லட்சக்கணக்கான ஜனங்கள் அவர் கூட்டத்துக்கு வருவாங்க. There were some elders there. They were so surprised. இவர் ரொம்ப படித்தவர் இல்லை, ஆனால் அவ்வளோ ஆத்தரிட்டியாக பேசுகிறாரு. அவர் கூட்டத்தில் இவ்வளோ பேர் ரசிக்கப்படுறாங்க. செமினரி படித்தவங்க அவங்கெல்லாம் இவ்வளோ பேர் இருக்கிறாங்க. அவங்க பிரசங்கம் பண்ணால் ஒன்றும் நடக்கலை, இவருக்கு மட்டும் இவ்வளோ நடக்குது. இவங்க 3 பேர் எல்டர்ஸ் அந்த கூட்டத்தில் இவங்க என்ன தெரியுமா செஞ்சாங்க? டிஎல் மூடியை ப்ரைவேட்டாக போய் பார்க்க போனாங்க. அவர் ரூமில் போய் அவரை பார்த்து அவர்கிட்ட சொன்னாங்க, டிஎல் மூடி,
we want to know what is the secret of your ministry. உன் ஊழியத்தின் ரகசியம் என்ன? டிஎல் மூடி அமைதியா இருந்தாராம். கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு டிஎல் மூடி அவர்களே அந்த ஜன்னல் பக்கமா கூட்டிட்டு போனார். கூட்டிட்டு போனா அங்க பார்த்தா பார்க் இருக்கு, நிறைய பேர் வாக்கிங் பண்ணிட்டு இருக்காங்க, கேம்ஸ் விளையாடுறாங்க, பிள்ளைங்க ஓடிக்கிட்டு இருக்கு, எல்லாத்தையும் பார்க்குறாங்க. டிஎல் மூடி பார்த்தாராம். பார்த்துட்டு அவங்க 3 பேர்ட்டையும் கேட்டாங்களாம், கேன் யூ டிஸ்கிரைப் வாட் டு யூ see? நீங்க என்ன பார்க்குறீங்க, வர்ணிங்க அப்படின்னு சொன்னாராம். அப்போ உடனே இவங்க ஒருத்தன் பார்த்துட்டு சொன்னானா, நான் சின்ன பிள்ளைகள்லாம் ஓடிக்கிட்டு இருக்கிறத பார்க்குறேன், அங்க பாருங்க அங்க பாருங்க அங்க பாருங்க அந்த பிள்ளை விழுந்துருச்சு பாரு அப்படின்னு அவன் டிஸ்கிரைப் பண்ணானா. இன்னொருத்தர் சொன்னானா, அந்த வயசானவங்களாம் அங்க ஓடிட்டு இருக்கிறாங்க, பார்க்கல சுத்தி ஓடிட்டு இருக்கிறத நான் பார்க்குறேன் அப்படி. இப்படி 3 பேரும் 3 காரியம் சொன்னாங்களாம். வாட் தே saw in their naked eye. ஆனா டிஎல் மூடி சொன்னாராம், நான் என்ன தெரியுமா பார்க்குறேன், when I look through the window, நான் பார்க்குறேன் ஆத்துமாக்கள் அழிந்து நரகத்தை போய் கொண்டிருக்கிறது. There are souls I see them as souls on their way to hell. I am crying in my heart. Daily I am dying. That was D.L. Moody. I want to tell you, people of God, blessing you in the name of the Father, Son and the Holy Spirit. I bless the church. I pray எல்லாரும் கையை வலது கை இப்படி உயர்த்தி இப்படி பெற்றுக்கொள்கிறவனுமா. I pray under the able leadership of Pastor Timothy that this church will grow in leaps and bounds. I pray that this church will be a blessed church. I pray that God will use every of your hands for the glory of the Lord. I bless you, people of God. Amen, amen, amen. Thank you. God bless you. Thank you. தேவனுக்கு ஒரு பெரிய கைத்தட்டை கொடுத்துறோம். Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you. Thank you, Pastor. Thank you so much, Pastor. Hallelujah. Hallelujah. கர்த்தர் நல்லவர். ஆமென். அமர்ந்து கொள்ளும். Please be seated. போதகருக்கு ஒரு பெரிய கைத்தட்டை கொடுத்து நன்றி செலுத்துவோம். Thank you, Pastor. Thank you, Chithi, and also Doctor. Thank you so much for coming. பிரியமானவர்களே, அறிவிப்புகளை நான் செய்ய இருக்கிறேன். சீக்கிரமாய் நான் அறிவிப்புகளை செய்து விட்டுகிறேன். சபை முடிந்த பிறகு நம்முடைய சண்டே ஸ்கூல் கூடுவார்கள். ஜூம்ல அவர்கள் கூட இருக்கிறார்கள். ஸோ நீங்கள் தெரிந்து உங்கள் பிள்ளைகளை நீங்கள் அனுப்பும்படி கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறீர்கள். அதுக்கு பிறகு இந்த வாரத்தின் ஊழியத்தை நான் சொல்கிறேன். இந்த வாரத்திலே வியாழக்கிழமை நம்முடைய ஜெப நாளாக இருக்கும். Thursday will be our day of prayer, church prayer day. ஸோ நீங்கள் எல்லாரும் வாட்ஸ்அப்பில் வந்து சில பாயிண்ட்ஸ் போடுவார்கள், அதை குறித்து நீங்கள் ஜெபிக்கும்படி கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறீர்கள். வெள்ளிக்கிழமை ஃப்ரைடே ப்ரேயர் வந்துட்டு MW அவர்கள் இந்த ஃப்ரைடே ப்ரேயரை நடத்த இருக்கிறார்கள். இவர்களுடைய அந்த வேர்ல்ட் ப்ரேயர் டே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர்கள் நடத்த இருக்கிறார்கள். முழுமையாய் எல்லா சபை மக்களும் நீங்கள் கலந்து கொள்ளும்படி கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறீர்கள். All are invited to join, but the MW will lead the prayer. Amen. எல்லாரும் வந்து கலந்துக்குங்க. ஜூம்ல இப்போதைக்கு ஜூம்ல நடக்கிறது. கர்த்தர் சித்தமானால் நம் சபையிலும் கூடும்படியாக ஒரு காலம் நேரம் வரும் என்று சொன்னால் நிச்சயமாய் நம்ம அதை செய்வோம். கர்த்தர் நம்மோடு இருப்பாராக. பிரியமானவர்களே, அடுத்ததாக கிறிஸ்டியன் எஜுகேஷன் பைபிள் குயிஸ் நீங்க எல்லாரும் செய்து கொண்டு வருகின்ற நான் விசுவாசிக்கிறேன். எபேசிய புத்தகத்திலிருந்து பைபிள் குயிஸ் நடந்து கொண்டு இருக்கிறது. இன்னைக்கு லாஸ்ட் சாப்டர் 6வது அதிகாரம் இன்றைக்கு கொடுக்கப்படும். நீங்கள் அதை செய்யும்படி கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறீர்கள். பிள்ளைகளுக்கும் கொடுக்கப்படும், பெரியவர்களுக்கும் கொடுக்கப்படும். Take note of the 2 sections. ஓகே, பெரியவர்களுக்கு 2 செக்ஷன் இருக்குன்னு அதுல போட்டிருக்கிறது. நீங்கள் கவனித்துக் கொள்ளும்படி கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறீர்கள். இந்த எபேசியருடைய பைபிள் குயிஸ் 4ஆம் தேதி ஏப்ரல் மாதம், அதாவது ஈஸ்டர் அன்னைக்கு நிறைவடைகிறது. ஸோ உங்களுக்கு இன்னும் டைம் இருக்கிறது. ஆகையால் நீங்க வந்துட்டு எல்லாம் 6 அதிகாரங்களையும் நீங்கள் படித்துட்டு நீங்கள் குயிஸ் செய்யும்படி கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறீர்கள். ஓகே, பிரியமானவர்களே, மறுபடியும் உங்களை யாவரையும் இயேசு நாமத்திலே வாழ்த்தி வரவேற்கிறேன். ஆன்லைன்ல இருக்கிறவர்களை வரவேற்கிறேன். நிச்சயமாய் கர்த்தர் நம்மோடு பேசி இருக்கிறவர். ஆமீன் சொல்லுவோமா? ஆமென். நம் ஆண்டவருக்காக எழும்பி பிரகாசிக்கிற ஜனங்களாக ஆத்துமாக்களை அறுவடை செய்கிறவர்களாய் கர்த்தர் நம்மை
நம்ம விதைக்கிற விதையை ஆண்டவர் 100 மடங்கு ஆசீர்வதிக்கும்படி நம்ம ஒப்பு கொடுப்போமாக. ஆன்லைன்ல தயவு செய்து அன்மியூட் பண்ணிடாதீங்க. ஓகே, தேங்க்யூ so மச். ஹalleluya. மறுபடியும் நம் மத்தியிலே அங்கிள் சாம் டேனியல் மற்றும் ஆன்டி ஜெபா வந்திருக்கிறாங்க. ஒரு பெரிய கைத்தட்டலோடு அவர்களை வர வச்சிருவோம். ஓகே, தேங்க்யூ ஃபார் கமிங் ஆன்டி அங்கிள். அது மட்டுமல்ல, நம் மத்தியிலே பிரதர் விஜய், உஷாக்கா, அவங்களுடைய குடும்பத்தார் மற்றும் டீனாக்கா இருக்கிறாங்களா? ஓகே, எழுந்து நிக்க முடியுங்க? ஓகே, அவர் குடும்பத்தோடு வந்திருக்கிறார்கள். ஒரு பெரிய கைத்தட்டலை கொடுத்து வரவேற்போம். தேங்க்யூ ஃபார் கமிங். தேங்க்யூ. சரி பிரியமானவர்களே, இப்பொழுது ஒரு சாட்சி நாம் கேட்க இருக்கிறோம். நிறைய பேருக்கு தெரியும், நம்ம வந்துட்டு ரொம்ப காலமாக நம்ம வந்து பேபி ஜேடனுக்காக ஜெபித்தோம். யூ ரிமெம்பர் ரைட்? ஒரு பெரிய அதிசயம் ஆண்டவர் செய்திருக்கிறார். அது பெற்றோர்கள் அவர்கள் வந்து சாட்சி சொல்லும்படி அழைக்கிறேன். கம் குமரேசன் யோகேஷ், அவங்க வாயாலே நம்ம கேட்போம் ஆண்டவர் என்ன செய்திருக்கிறாருன்ட்டு. நம்ம அநேகர் நிறைய தடவை நம்ம ஜெபித்திருக்கிறோம், அவர்களுக்காக உபவாசித்து ஜெபித்திருக்கிறோம். இன்றைக்கு கர்த்தர் பெரிய காரியம் அவர் மத்தியிலே செய்திருக்கிறார். கேட்போமாக சாட்சி. இங்கே இருக்கிற எல்லாருக்குமே தெரியும், ஜேடன் பற்றி தெரியும். இதுக்கு முன்னாடி நிறைய பேர் ப்ரே பண்ணியிருக்காங்க ஜேடனுக்காக. இது வந்து புதுசாக சொல்லுறதுக்கு இல்லை, பட் இருந்தாலும் ஆண்டவரோட நாமம் மகிமைப்படுறதுக்காக இந்த மறுபடியும் இந்த சாட்சியை நான் உங்கள் எல்லாருக்கும் சொல்கிறேன். லாஸ்ட் இயர் வந்து என்னோட ஏர்லி ப்ரெக்னென்சி வந்து டைம்லேயே வந்து எனக்கு ரொம்ப ப்ளீடிங். இவர் வந்து இப்போ தான் மிராக்கல் பேபி இல்லை, நான் கான்சீவ் ஆகும்போதே அவர் மிராக்கல் பேபி தான். பிகாஸ் வந்து ஏர்லி ப்ரெக்னென்சியில் எனக்கு ரொம்ப ப்ளீடிங் ஆகிருந்துச்சு, கண்டினியூஸ் 2 வீக்ஸ் ப்ளீடிங். ஸோ நான் போய் பார்க்கும்போது மேபி மிஸ்கேரேஜ் ஆகிருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. ஸோ நானும் வெயிட் பண்ணேன். ஸோ ஆஃப்டர் 2 வீக்ஸ் வந்து அது வந்து அதுவே மிஸ்கேரேஜ் ஆகி வெளியாயிரும் அப்படின்னு சொல்லி நான் வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன். பட் ஆனால் ஆஃப்டர் 2 வீக்ஸ் வந்து ப்ளீடிங் ஸ்டாப் ஆகி அப்புறம் நார்மலாக இருந்துச்சு. அப்புறம் கொஞ்ச நாள் ஓகேவா இருந்தது. ஆஃப்டர் 3 மந்த்ஸ்க்கு அப்புறம் மறுபடியும் ஒரு ப்ளீடிங் வந்தது. ஸோ நான் அதுக்கப்புறம் போய் ஸ்கேன் பண்ணல. ரொம்ப ஹெவி ப்ளீடிங் வந்தோடனே எனக்கு ரொம்ப பயமாக இருந்தது. மறுபடியும் அந்த மிஸ்கேரேஜ் வரப்போகுது போல் தெரியுது அப்படின்னு நினச்சேன். பட் இருந்தாலும் நான் உடனே போய் செக் பண்ணலை. ஒரு 2 வீக்ஸ் ஒரு 2-3 டேஸ் வெயிட் பண்ணேன். ஒரு தடவை தான் ப்ளீட் பண்ணிச்சு, அப்புறம் வரல. ஸோ நான் நினச்சேன் மிஸ்கேரேஜ் ஆயிடுச்சு, வெளியாயிடுச்சு போல்ட்டுன்னு. அப்புறம் நான் ஒரு 3 டேஸ்க்கு அப்புறம் நான் போய் செக் பண்ணும்போது அப்புறம் டாக்டர் சொன்னாங்க, பேபிக்கு வந்து கை கால் எல்லாமே வந்துருச்சு, ஃபார்ம் ஆயிடுச்சு, மிஸ்கேரேஜ்லாம் ஒன்றும் இல்லை, நல்லா தான் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. ஸோ அப்போவும் எனக்கு ரொம்ப மிராக்கலாக தான் இருந்துச்சு. அப்போ அவ்வளோ ப்ளீடிங் வந்தது எதுக்காக அப்படிலாம் நான் யோசிச்சுட்டு இருந்தேன். பட் இருந்தாலும் ஆண்டவர் வந்து அந்த குழந்தைய ஆசீர்வதிச்சு எனக்கு ரொம்ப நாள் வந்து எனக்கு போகிறதுக்கு இருந்தது. அந்த டைமில் நான் ரொம்ப வீக்காக இருந்து ரொம்ப உடம்பு முடியாமல் இருந்தப்போ எம்சிஓ ஸ்டார்ட் பண்ணோன்னே நாங்கள் 2 பேருமே வீட்டுக்கு போயிட்டோம். கிடால இருந்தப்போ தான் எந்த ப்ராப்ளமும் இல்லாமல் இருந்தது. நாங்கள் வீட்டில் இருந்தப்போ எங்களுக்கு எந்த பிரச்சனையும் இல்லை, பேபியும் நல்லா இருந்தது. ஸோ நார்மல் செக்கப்லாம் ஃபாலோ அப்லாம் போயிட்டுருந்தோம். 6 மந்த்ஸ் டைமில் வந்துட்டு எம்சிஓலாம் எல்லாமே ஓகேவாகி நார்மலான ஒரு லைஃப் ஸ்டைலுக்கு நம்ம வரும்போது, ஸோ ஹஸ்பண்ட்க்கு வந்து வேலை இங்கே மறுபடியும் ஸ்டார்ட் பண்ணோன்னே நாங்கள் இங்கே வந்திருந்தோம். நாங்கள் என்ன முடிவு பண்ணியிருந்தோன்னா, என்னோடய டெலிவரி வந்து நம்ம கெடால தான் இருக்கணும், டெலிவரி டைமில் அங்கே இருக்கணும், ஃபேமிலியெலாம் அங்கே இருக்காங்க, அங்கே பார்த்துக்குவாங்கன்னு சொல்லி தான் நாங்கள் அங்கே இருந்தோம். அப்படி யோசிச்சு தான் நாங்கள் இங்கே வந்து எங்கள் திங்ஸ்லாம் இருந்தது, அதெல்லாம் பேக் பண்ணி திரும்ப எடுத்துகிட்டு போயிடணும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஒன் வீக் தான் இங்கே இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி தான் நாங்கள் வந்தோம். வந்த டைமில் திடீர்னு வந்து எனக்கு கொஞ்சம் பெயின் இருந்தது. நினச்சேன் அது நார்மல் பெயின் தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தேன். திடீர்னு ஒரு நாள் ரொம்ப ஹெவி பெயின் வந்தப்போ நான் போய் செக் பண்ணும்போது நான் நினச்சேன் ஒன்றும் இருக்காது, நார்மலாக தான் இருக்கும். இதுக்கு முன்னாடி நிறைய தடவை அப்படி நடந்துருக்கிறதுனால ஒன்றும் இருக்காதுன்ற ஒரு தைரியம் வந்தது. ஆண்டவர் வந்து இன்னும் இது வரைக்கும் இவ்வளோ காத்து வந்த தேவன் இதுக்கப்புறமும் வழி நடத்துவார் அப்படின்ற ஒரு விசுவாசத்தில் தான் நான் போனேன். ஆனால் அங்கே போய் சேரும்போதே டாக்டர் சொல்லிட்டாங்க, உங்களுக்கு கான்ட்ராக்ஷன் பெயின் வருது, பேபி வெளியாக போகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. எங்களுக்கு ரொம்ப ஷாக்கிங்காக இருந்தது 2 பேருக்குமே. என்ன செய்கிறதுனே தெரியல. நம்ம நார்மலாக இருக்குன்னு நினச்சி தான் நம்ம அங்கே போனோம். பட் ஆனால் திடீர்னு அந்த மாதிரி ஆயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லும்போது எங்கள் 2 பேர்னாலே அதை ஏற்றுக்கவே முடியல.
திடீர்னு வந்து இப்போ வெளியாக போகுதுன்னா எப்படி வெளியாகும்? 6 மந்த்ஸ் தானே ஆகுது, 24 வீக் தானே, எப்படி வந்து சரியாக வரும்? எனக்கு தெரிய ப்ரீமச்சர்ன்ற வேர்ட் நான் கேள்விப்பட்டிருக்கேன். பட் ஆனால் அது எப்படி இருக்கும் அதெல்லாம் எனக்கு எதுவுமே புரியல அப்போ வந்து சொல்லும்போது. ஸோ அது கொஞ்ச நேரத்துக்கு எனக்கு ஒரு ரொம்ப ஷாக்கிங்காக இருந்துச்சு. ரொம்ப டிப்ரெஷன் அந்த மாதிரிலாம் ஆயிட்டேன். ஏன்னா அந்த டைமில் ஃபோன்லாம் வந்து அந்த HDU வார்டில் ஃபோன்லாம் இல்ல. விசிட்டர்ஸ் வந்து அலோவ் பண்ண மாட்டாங்க. ஹஸ்பண்ட் கூட அலோவ் பண்ண மாட்டாங்க. ஒரு 2, 3 மினிட்ஸ் தான் வந்து இவங்க ஏதாவது திங்ஸ் குடுக்கணும்னா இருக்கலாம். அவ்வளோதான். மத்தபடி யாரும் வர முடியாது. ஸோ என்னைய கவுன்சிலிங்க்குலாம் எனக்கு கூட்டிட்டு போயிட்டாங்க. கவுன்சிலர்லாம் வந்துட்டாங்க, கூட்டிட்டு போனாங்க. ஏன்னா நான் மென்டலி ரொம்ப டிப்ரெஸ் ஆயிருந்தேன். ஸோ எனக்கு வந்து நான் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும். பேபி வந்து இருக்காது அப்படின்றத நான் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும். நான் ஏத்துக்கணும். நான் ரொம்ப எதுவும் ஆயிறக்கூடாது எனக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு டாக்டர்ஸ் எல்லாமே அங்க வந்து எனக்கு ரொம்ப சப்போர்ட்டா இருந்தாங்க. ஸோ எல்லாரும் சொன்னது என்னன்னா, பேபி வந்து வெளியாயிட்ட பிறகு இருக்காது அப்படின்னு. ஏன்னா 24 வீக்கெல்லாம் வந்து 500 to 600 கிராம்ஸ் தான் இருப்பாங்க பேபிஸு. ஸோ அது இருக்காது. அத நீங்க ஏத்துக்கணும் அப்படின்ற ஒரு எனக்கு சொல்லிட்டாங்க. எனக்கு அத வந்து சொல்லி, சொல்லி, சொல்லி அந்த ஒரு 3 டேஸ்ல வந்து நானு அந்த மைண்ட் செட்க்கு வந்துட்டேன். ஓகே இருக்காது, பேபி இருக்காது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த மைண்ட் செட்க்கு இருந்தேன். ஸோ என்ன சொன்னாங்கன்னா, உங்களுக்கு மதருக்கு வந்து எதுவும் ஆகக்கூடாது. அதுதான் நாங்க வந்து ரொம்ப கன்சர்ன் பண்றோம். அப்படிதான் சொன்னாங்க. ஸோ உங்களுக்கு எதுவும் இது பண்ணிறக்கூடாது. உங்களுக்கு வந்து ஹை பிபி எதுவுமே வந்துறக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி அப்படிதான் சொல்லியிருந்தாங்க. நானு அந்த அந்த இதுக்குள்ள நான் போயிட்டேன். ஓகே பேபி வெளியானோனே அது இருக்காது அப்படின்னு நான் போயிட்ட பிறகு கூட அந்த 3 டேஸா எனக்கு கன்டினியூஸா அந்த பெயின் வந்து 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 ரொம்ப வீக் ஆயிட்டேன். வீக் ஆயிட்ட பிறகு அந்த அந்த டே வந்து எனக்கு டெலிவரி டைம்ல வந்து கூட நான் நெனச்சேன், நம்ம வீட்டுக்கு போயிருவோம் அப்படின்னு கூட நான் நெனச்சிருந்தேன். ஆனா எதுவுமே நடக்கல. திடீர்னு வந்து பேபி வெளியாகிடுச்சு. லேபர் ரூம் கூட்டிட்டு போய் பேபி வெளியாகிடுச்சு. நார்மல் டெலிவரி தான் வெளியானது. அப்ப நான் ஆண்டவருக்கு ரொம்ப நன்றி சொன்னேன். எனக்கு நார்மல் டெலிவரியே இருக்கட்டும். எனக்கு ஆப்ரேஷன்லாம் எதுவும் இருக்கக்கூடாதுன்னு நான் ப்ரே பண்ணும்போது, எனக்கு நார்மல் டெலிவரியிலேயே வந்துருச்சு பேபி. பட் இருந்தாலும் அந்த அந்த டைம் வந்து எனக்கு ரொம்ப கஷ்டமான டைமா இருந்தது. ஏன்னா, என்னோட பிளசன்ட்டா வந்து உள்ளுக்கு இருந்துட்டு அத எடுக்க முடியாம, அப்படிலாம் இருந்தோனே, ஆப்ரேஷன் தியேட்டர்ல வச்சு எபிடுரல்லாம் போட்டு தான் உனக்கு குடுப்பேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. அது கூட எனக்கு ரொம்ப கவலையா இருந்தது. நம்ம நார்மல் டெலிவரி வந்துட்ட பிறகு கூட ஏன் எனக்கு இதெல்லாம் வருது அப்படின்னு சொல்லி நான் ஆண்டவர்ட்ட ரொம்ப அழுதேன் அந்த டைம்லே. நான் ஆப்ரேஷன் தியேட்டருக்கு போகக்கூடாது அப்படின்னு. பட் இருந்தாலும் ஆண்டவர் எனக்கு அந்த காரியத்தை அனுமதிச்சு, எனக்கு அந்த அந்த சிச்சுவேஷன் கோ த்ரூ பண்ணி, அந்த எல்லாமே சரியா எனக்கு பண்ணி கொடுத்ததுக்காக நான் ஆண்டவருக்கு ரொம்ப நன்றி சொல்றேன். அது மட்டும் இல்ல, நாங்க பேபி வெளியாயிட்ட பிறகு பேபியோட அழுத சத்தத்த நான் கேட்டிருந்தேன். ஒரு ரொம்ப வீக் க்ரை தான் அது. ரொம்ப லவுடராலாம் எதுவும் இல்ல. ரொம்ப வீக் க்ரை இருந்தது. அ என்னால பேபி வெளியாவறத என்னால பார்க்க முடிஞ்சுது. ஆனா பேபி என்ட்ட காட்டல. அதுக்குள்ள எடுத்துட்டு போயிட்டாங்க. ஸோ எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் அது ஒரு 850 கிராம் மட்டும் தான் எனக்கு அப்ப சொல்லியிருந்தாங்க. ஸோ 850 கிராம்ல வந்து சர்வைவல் ரேட் வந்து ஒரு 10 to 15% தான் சர்வைவல் ரேட்டு. ஸோ எப்போ வேணும்னாலும், என்ன வேணும்னாலும் நடக்கலாம் அப்படின்னு. ஸோ அப்போ வந்து டாக்டர் சொன்னாங்க, "நீங்க உங்க ஹெல்த்த கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுங்க. அதெல்லாம் வந்து யோசிக்காதீங்கன்னு" சொல்லிட்டாங்க. ஸோ அந்த டைம்ல ஸ்டில் அங்க வார்ட்ல இருந்ததுனால என்னால பேபி ஒண்ணுமே யோசிக்க முடியல. இன்னொன்னு நான் ஏஞ்சி என்னால நடக்க முடியாததுனால நான் அப்படியே இருந்தேன். ஸோ இந்த இந்த காரியத்த வந்து இவ்ளோ சீக்கிரமா 6 மாசத்துல எனக்கு பேபி வெளியாவுது, இப்படிலாம் நடக்கும் அப்படின்றதெல்லாம் நானு இமேஜின் கூட நான் பண்ணதில்ல. அதுவும் இல்லாம ஃபேமிலிஸ் யாருமே இல்ல. திடீர்னு வந்தோனே இந்த மாரி ஆயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லி நான் ரொம்ப அ என்ன சொல்றதுன்னே தெரியல. எப்படி அந்த சிச்சுவேஷன் எப்படி வந்து எடுத்துக்கிறதுன்னே தெரியல. ரொம்ப ஷாக்கிங்கா இருந்தது. ரொம்ப டிப்ரஸா இருந்தேன். பட் ஆனா ஆண்டவர் வந்து ரொம்ப சீக்கிரத்திலே அந்த காரியத்த சரி பண்ணிட்டாரு. நான் அதுலேருந்து எப்படி வெளியாவேன்னு நெனச்சு ரொம்ப அந்த வார்ட்ல இருக்கும்போதே ரொம்ப பயந்துட்டு இருந்தேன். பட் சீக்கிரத்திலே ஆண்டவர் வந்து அந்த காரியத்தெல்லாம் எனக்கு எடுத்து போட்டாரு. அங்க இருந்த வார்ட்ல இருந்த மத்தவங்க எல்லாமே எனக்கு ரொம்ப என்கரேஜ்க்கா இருந்து, அந்த என்னோட அந்த பிரெக்னன்சி டைம்லயும், என்னோட டெலிவரி டைம்லயும் எனக்கு ரொம்ப சுமூகமா எல்லாமே நடந்து, அ அங்கேருந்து நான் சீக்கிரமா ஒரு 7 டேஸ்க்குள்ளார நான் வெளியாயிட்டேன். ஸோ அது எனக்கு ரொம்ப ஆண்டவர் வந்து அ என் கூடவே இருந்த மாரி இருந்துச்சு. நெறைய டைம்ல வந்து நானு இவரு வெளியாகும்போது கூட நான் வந்து கேட்டேன். அ கடைசி நிமிஷத்துல தான் நான் கேட்டேன்.
ஏன் ஆண்டவரே நான் இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு 3 டேஸாக கண்டினியூஸாக பெயின் இருந்து இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு நான் இருந்தேன், ஏன் இந்த பேபி வந்து சர்வைவ் பண்ணக்கூடாதா, பண்ண முடியாதா அப்படிலாம் நான் கேட்கும்போது, அப்போ தான் வந்து ஆண்டவர் என்கிட்ட ரொம்ப பேசின மாதிரி இருந்தது. கண்டிப்பாக உனக்கு இந்த பேபி நான் கொடுப்பேன் அப்படின்னு சொல்லி ஆண்டரோட வாக்குத்தத்தம் வந்து எனக்கு எனக்கு அப்போ தான் எனக்கு வந்தது. ஏன்னா அந்த அந்த லேபர் ரூமில் வந்து எனக்கு ரொம்ப ஹெவி பெயின் வந்து எனக்கு அப்படியே ஃப்ளாஷ் வர ஆரம்பிச்சதுக்கப்புறம் நான் எனக்கு ஒரு விஷன் மாதிரி இருந்தது. இந்த 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 குழந்தை வந்து நான் தெரிஞ்சுக்கொண்ட குழந்தை, கண்டிப்பாக நான் அது உனக்கு கொடுப்பேன்னு சொல்லி ஆண்டவர் என் கூட பேசினது வந்து எனக்கு எனக்கு நல்லாவே தெரிஞ்சுது. ஸோ அந்த 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 டைம்லேருந்து தான் நான் ரொம்ப விசுவாசிக்க ஆரம்பித்தேன். கண்டிப்பாக இந்த குழந்தை இருக்கும்னு. அதுக்கப்புறம் நான் டாக்டர்ஸ் யார்கிட்டயுமே நான் கேட்கவே இல்லை. பேபி எப்படி இருக்கு, சர்வைவ் பண்ணுமா பண்ணாதான்னு யாருக்கிட்டையுமே நான் கேட்கவே இல்லை. அந்த பேபி வெளியாவிக்கு அவங்க கூட்டிகிட்டு போனதுக்கப்புறம் நான் யார்கிட்டையும் எதுவுமே கேட்கல. என்னோட விசுவாசம் இருந்தது அந்த பேபி வந்து ஓகேவா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ இன்னொரு நாள் வரைக்கும் ஆண்டவர் வந்து இதை கொடுத்துருக்காரு. பேபியோட சாட்சி வந்து ஹஸ்பண்ட் சொல்லுவாங்க. ஆண்டவருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு சோஸ்திரம். ஜேடன் வந்துட்டு பிறந்தப்போ வந்து அவரோட வெயிட் வந்து 850 கிராம். ஸோ நான் வாட்டி அவரை போய் பார்க்கும்போது வந்துட்டு என்னோட கை அகலம் தான் இருந்தார், அவ்வளோ பெருசு தான் இருந்தார், ஒரு பூனைக்குட்டி சைஸில் தான் இருந்தார், சின்ன சைஸு. நான் பார்க்கும்போது அவருக்கு வந்து அந்த ஸ்கின்லாம் இல்லை, வெறும் ஃப்ரெஜாயிலாக இருந்தார். அதோட ஸ்கின்லாம் தொடக்கூடாது, தூக்கக்கூடாது, நாங்கள் தொடலாம் பட் தூக்கக்கூடாது. ஏன்னா அவர் அந்த இதில் இன்க்யூபேட்டரில் வைக்கும்போது சொல்லியிருந்தாங்க நிறைய வாட்டி, மோர் தென் 10 டைம்ஸ்க்கு மேலேயே நிறைய வாட்டி இன்ஃபெக்ஷன் ஆயிடுச்சு அவருக்கு. ஸோ நிறைய வாட்டி அவருக்கு வந்து பிளட் ட்ரான்ஸ்ஃபியூஷன் செஞ்சாங்க. ஸோ அவருக்கு மேஜர் என்ன ப்ராப்ளம் இருந்துச்சுன்னா, பிரெயினில் வந்து ப்ளீடிங் பண்ணிருந்துச்சு, ரெண்டு சைட் பிரெயினும், போத் சைட் பிரெயின்லையும் வந்து ப்ளீட் இருந்துச்சு. கிரேட் 3 and 4 வந்து கிரிட்டிக்கலான ஒரு கண்டிஷன் தான். அதுக்கப்புறம் அவர் கண்ணில் வந்து ரெத்தினால வந்து ஆர்ஓபின்னு சொல்லுவாங்க, அப்நார்மல் க்ரோத் அங்கே இருந்தது. ஏன்னா அவர் அம்மாவோட வயிற்றில் இருக்கும்போது அதோட வளர்ச்சி வேறு, வெளியாகி வளர்றது பேபியை சொந்த ஸ்ட்ரெங்கில் வளரும்போது அதோட வளர்ச்சி வேறையாக இருக்கும். ஸோ அதனால தான் அந்த கண்ணில் வந்து அந்த ப்ராப்ளம் இருந்துச்சு. அதுக்கப்புறம் அவருக்கு லங்ஸ் வந்து இன்னும் மெச்சூர்ட் ஆகலை, அவரால் சொந்தமாக ப்ரீத் பண்ண முடியல, சுவாசிக்க முடியல. ஸோ அதனால் அந்த ஒயர் இதெல்லாம் வச்சுருந்தாங்க, ஆக்சிஜன்லாம். அதுக்கப்புறம் அவரோட ஆட்டில் வந்துட்டு 2 ஹோல் இருந்துச்சு. அதுக்கப்புறம் அவருக்கு வந்து ஏர்னியா வேறு இருந்துச்சு, ஏர்னியா சர்ஜரி. ஸோ இந்த 5 ப்ராப்ளம் வந்துட்டு இப்போ எதுவுமே இல்லை. ஆண்டவர் வந்து அப்படியா எல்லாத்தையுமே ரிசால்வ் பண்ணிட்டாரு. ஆண்டருக்கு தான் மகிமை. ஆக்சுவலி 96 டேஸ் வந்து அவர் என்ஐசியில் இருந்தார். அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு ஆர்ஓபி ஆப்ரேஷன் டிஸ்சார்ஜ் பண்ணிட்டு பிறகு மறுபடியும் ஆர்ஓபி ஆப்ரேஷன் செஞ்சோம், லேசர் ட்ரீட்மெண்ட்டு. அதுக்கப்புறம் வந்து ஏர்னியா ஆப்ரேஷன் வேறு செஞ்சாங்க. ஆண்டவர் எல்லா பிரச்சனையும் எடுத்து போட்டுட்டார். 96 டேஸ் முடிஞ்சு அதுக்கப்புறம் இன்னும் ஒரு 1 மந்த் வந்து நிறைய ஃபாலோ அப்லாம் இருந்துச்சு. எல்லா பிரச்சனையுமே சால்வ் ஆயிடுச்சு, எல்லாமே முடிஞ்சிருச்சு. ஆண்டவர் அப்படியே கிருபையாக செஞ்சார். ஆனால் இப்போ அந்த அந்த காலகட்டத்தை, அந்த ஜேர்னி நாங்கள் கடந்து போகும்போது உண்மையிலேயே ரொம்ப கஷ்டமான ஒரு சூழ்நிலை தான். மனசளவுலையும் சரி, இவங்க ஃபிசிக்கலியாகவும் சரி. இன்னொன்று வந்து எங்களுக்கு இன்னொரு பெரிய பிரச்சனையாக இருந்தது, இந்த ஃபைனான்ஸ் ஒரு பெரிய பிரச்சனையாக இருந்தது. ஆண்டவர் எல்லா பிரச்சனையும் எங்களுக்கு அப்படியே சுகமாக ஏற்படுத்தி கொடுத்தாரு. சபையின் சார்பில் சபையிலையும் கொஞ்சம் ஹெல்ப் பண்ணியிருந்தாங்க, சபை மக்களும் ஹெல்ப் பண்ணியிருந்தாங்க, நிறைய பேரை ப்ரே பண்ணியிருந்தாங்க. விசுவாசிக்கிற ஆண்டவர் எங்களோட ஜெபத்தையும் உங்களோட ஜெபத்தை எல்லாரும் ப்ரே பண்ண ஜெபத்தை ஆண்டவர் கேட்டார் என்று பெரிய ஒரு அதிசயம், பெரிய ஒரு அற்புதம். ஏன்னா நாங்கள் நிறைய வாட்டி இவரை ஃபாலோ பண்ணும்போது அந்த டெலிவர் பண்ண டாக்டரே பார்த்துட்டு ரொம்ப ஆச்சரியப்பட்டு இஸ் அ மிராக்கல் பேபி அப்படின்னு சொன்னாங்க. ஏன்னா இவ்வளோ ப்ராப்ளம் இருந்து 24 வீக்ஸ்லேருந்து ஒரு பேபி பிறந்து இப்போ எதுவுமே இல்லை அப்படின்னும் போது உண்மையிலே இது ஒரு அதிசயம்தான். ஸோ இதுக்கு எல்லாமே காரணம் ஆண்டவர் தான். ஸோ சபையில் எல்லாரும் உதவி செஞ்ச எல்லாருக்காகவும் நன்றி. எல்லாரும் ப்ரே பண்ணீங்க, அதுக்காக ரொம்ப ரொம்ப நன்றி. ஆண்டவருக்கே மகிமை உண்டாவதுங்க. தேங்க்யூ கணேசன், தேங்க்யூ. Praise the Lord. ஆண்டவர் நினைப்பதுக்கு மேலாக கேட்பதுக்கு மேலாக செய்கிற தேவன். ஆமென். பல நாளுக்களாக இந்த பேபிக்காக, இந்த குடும்பத்துக்காக நம்ம ஜெபித்து வந்தோம். கர்த்தர் பெரிய காரியங்கள் செய்தார். ஆமென். இந்த மகன் பெரியவனாய் வளரும் பொழுது பலருக்கு சாட்சியாக பலர் ஆண்டவரை பத்தி சொல்ல ஆண்டவர் பயன்படுத்துவாராக. ஆமென். கர்த்தர் நம் வாழ்க்கையில பெரிய திட்டம் வைத்திருக்கிறார். இந்த மகனுடைய வாழ்க்கையிலும் கர்த்தர் இப்படியாக
ஆண்டவர் அவனை பெரிய காரியம் செய்ய ஆண்டவர் செய்வாராக. வாருங்கள் நாம் எழுந்து நின்று இப்பொழுது ஒரு ஒரு பாடலை பாடும் கால் மிதிக்கும் தேசம் எல்லாம். அப்பொழுது நம்ம காணிக்கை கர்த்தருக்கு நம்ம செலுத்துவோமாக. கொஞ்சம் நீங்க எஸ்ஓபி கடைபிடித்து நீங்கள் ஒரு ஒரு ரோவாக நீங்கள் வந்து காணிக்கை செலுத்தும்படி கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறீர்கள். கால் மிதிக்கும் தேசமெல்லாம் கால் மிதிக்கும் தேசமெல்லாம் என் கர்த்தருக்கு சொந்தமாகும். கண் பார்க்கும் பூமியெல்லாம் கல்வாரி கொடி பறக்கும். கால் மிதிக்கும் தேசமெல்லாம் என் கர்த்தருக்கு சொந்தமாகும். கண் பார்க்கும் பூமியெல்லாம் கல்வாரி கொடி பறக்கும். பறக்கட்டும் பறக்கட்டும் சிலுவையின் ஜெயக்கொடி. ஹல்லேலூயா. உயரட்டும் உயரட்டும் இயேசுவின் திருநாமம். ஹல்லேலூயா. ஓ பறக்கட்டும் பறக்கட்டும் சிலுவையின் ஜெயக்கொடி. ஹல்லேலூயா. உயரட்டும் உயரட்டும் இயேசுவின் திருநாமம். ஹல்லேலூயா. கால் மிதிக்கும் தேசமெல்லாம் என் கர்த்தருக்கு சொந்தமாகும். கண் பார்க்கும் பூமியெல்லாம் கல்வாரி கொடி பறக்கும். எழும்பட்டும் எழும்பட்டும் கிலியோனி சீரிகள். ஹல்லேலூயா. முழங்கட்டும் முழங்கட்டும் இயேசுதான் வழி என்று. ஹல்லேலூயா. ஓ எழும்பட்டும் எழும்பட்டும் கிலியோனி சீரிகள். ஹல்லேலூயா. முழங்கட்டும் முழங்கட்டும் இயேசுதான் வழி என்று. ஹல்லேலூயா. கால் மிதிக்கும் தேசமெல்லாம் என் கர்த்தருக்கு சொந்தமாகும். கண் பார்க்கும் பூமியெல்லாம் கல்வாரி கொடி பறக்கும். கால் மிதிக்கும் தேசமெல்லாம் என் கர்த்தருக்கு சொந்தமாகும். கண் பார்க்கும் பூமியெல்லாம் கல்வாரி கொடி பறக்கும். பூலோகத்தாரே யாவரும் கர்த்தாவின் களி கூறுங்கள். ஆனந்தத்தோடே சோஸ்திரம் செலுத்தி பாட பிரியமானவர்களே, நம் இறுதி ஜெபத்துக்கு முன்பதாக 2 காரியங்கள். ஒன்று வந்து சபை முடிந்த பிறகு நற்கருணை யாராவது எடுக்கணும் என்று நீங்கள் விருப்பப்பட்டால் நீங்கள் கொஞ்ச நேரம் நீங்கள் நிற்கும்படி நான் கேட்டுக்கொள்கிறேன். சபை முடிந்த பிறகு நாம் நற்கருணை செய்ய இருக்கிறோம். அது மட்டுமல்ல, இவாஞ்சலிசம் உடைய குழுவின் சார்பாக ஆண்டி வசந்தி அவங்க தான் இவாஞ்சலிசம் சேர்மன். அவங்களுடைய குழுவின் சார்பாக உங்களுக்கு யாவருக்கும் நன்றியை நாம் தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். பாருங்கள், நாம் ஜெபிப்போம். ஆசீர்வாதத்தை நாம் பெற்றுக்கொள்வோமாக. ஆண்டவரே, இந்த நாளில் எங்களோடு பேசினீர். எங்களோடு ஆண்டவரே நீர் இடைப்பற்றி அதுக்காய் நன்றி. இந்த முழு நேர ஆராதனையும் சாட்சிகள் கேட்டோம், ஆராதனை செய்தோம், உங்களுடைய வார்த்தையை கேட்டோம். எல்லாத்துக்கும் நன்றி செலுத்துகிறோம். ஆண்டவரே,
வீட்டில் இருக்கிறவர்களையும் ஆண்டவர் இங்கே கூடியிருக்கிற ஒவ்வொரு பிள்ளைகளையும் கர்த்தர் ஆசீர்வதிங்க. எங்களை பயன்படுத்துங்க. இந்த உலகத்துக்கு ஒளியாக ஒப்பாக அழைத்த எங்களை ஆண்டவர் நீர் எங்களை தொடர்ந்து பயன்படுத்துங்க. நாங்கள் 100 மடங்கு அறுவடை செய்ய கர்த்தர் எங்களை பயன்படுத்துங்க. ஒப்பு கொடுக்கிறோம். கொடுத்த காணிக்கைக்காய் நன்றி. விதைக்கும் பொழுது ஆண்டவரே நீர் 100 மடங்கு இந்த குடும்பத்தை யாவரையும் ஆசீர்வதித்து இவர்கள் ஆண்டவரை கொடுக்கும் கரங்களாய் இருக்க நீர் தொடர்ந்து வழி நடத்தும்படியாய் ஜெபிக்கிறோம். எல்லா தேவைகளும் சந்தித்து செயல்படும்படியாய் ஜெபிக்கிறோம். எங்களை ஆண்டவரை புதிய வாரத்துக்குள்ளே நாங்கள் கடந்து செல்லும் போதும் நீரே எங்களோடு இருந்து வழி நடத்தும். ஒப்பு கொடுக்கிறோம். இயேசுவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் ஜீவனுள்ள நல்ல பிதாவே, ஆமென். ஆசீர்வாதம் பெற்றுக்கொள்ளும். கர்த்தராக இயேசு கிறிஸ்துவின் கிருபையும் பிதாவுடைய அன்பும் பரிசுத்த ஆவியினுடைய அந்நிய ஐக்கியமும் தெய்வ சமாதானம், தெய்வ சந்தோஷம், தெய்வ வழி நடத்துதல் இன்றும் இன்றும் சதா காலங்கள் நம்மோடும் நம் குடும்பத்தோடும் இருந்து வழி நடத்துவாராக. ஆமென். என் ஆத்மாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி, என் முழுவலுமே பரிசுத்த நாமத்தை ஸ்தோத்திரி. என் ஆத்மாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி, கர்த்தர் செய்கிற சகல உபகாரங்களையும் மறவாதே. ஆமென். God bless you. Have a blessed week. கர்த்தர் உங்களோடு இருப்பாராக.